Hi, good morning, gentlemen. Can you hear me? Can you hear me? Okay, yeah, fine. So today the lecture going to be the second lecture regarding financial presentation of financial statement and accounting policies. So you must know before you going to be a accountant in a company. So just go to the next slide. Okay, today we are going through this presentation of financial statement LKS 1 and selection of and application of accounting policies LKS 8 and accounting policy choices. So I don't think we can finish this today. We'll give a try because based on the time permit, we'll give a try. So I'm going to stop sharing the screen for a while. Okay. Yes. So now I believe all of you guys, you got this my individual assignment. Am I correct? Yes, sir. Got it. Yeah. Okay. Now I will just explain it's almost same like the group presentation. Only difference is so you just need to write a report. I don't need a presentation. So that's the main difference of that. And my question is very clear. It means explain the interrelationship of LKS 41 and LKS 2 with real life example of a company of your choice listed in Colombo Stock Exchange. And the annual report must be latest annual report 2020, 2021 or 19 to 20. So this is the way I have allocated the mark. So I think last lecture I have mentioned regarding this LKS 41 and 2 because LKS 41 related to agricultural products and LKS 2 is related to stock valuation. So how these grapes and wine, what's the differentiate, and cotton and yarn when it comes to what you call clothes. So I will give you 2 minutes. If you have any questions regarding this assignment, just let me know because already everything has been uploaded to LMS because as per the instructions of Dr. Shamini. So if you have any questions, I will give you 2 minutes to discuss with me now. මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවද ටක් ගාලා අහන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවද ප්‍රශ්න නැද්ද? නැත්තම් නෑ තියෙනවා නම් තියෙනවා. Now, do you have any questions? No, sir. Okay, fine. Great. So I'm going to share you something else. This is the last time I'm going to share this. Hereafter, I'm not going to share this. Yes. You can see. Can you see my this email screen? I have mentioned 2 students. They have not logged to LMS so far. Yes, sir. Okay. Yeah, already I informed this to Anushka. I mean, Miss Anushka and as well as Shamini madam. So I mean, it's their life. So I know you guys can't anything else do other than this if they are not interested. So I'm not. Then I have informed them because yesterday we had a staff meeting and it was informed us as lecturers to send the details who have, which students they have not yet logged to the LMS. So I already sent my report early in the morning. So නමුත් මේගොල්ලන්ට මොන හරි ඇක්සස් එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න අතුම ගානේ මේගොල්ලෝ හොඳ තත්ත්වයෙන් ඉන්නවද අසනීපයෙන් ඉන්නවද මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් අයින් වෙලාද ඩිග්‍රී කරන්නේ නැද්ද මොකක් හරි අපි දැනගන්න ඕනේ. මොකද මේ
මොකද මේකේ තියෙන අනිත් ප්‍රශ්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ට මම groups හදලා තියෙනවානේ. දැන් ඒතකොට group වල members ලාට අසාධාරණයක් වෙනවා. මේ දෙන්න ඉන්න groups වල ඒගොල්ලෝ නැත්තම්. එතකොට මට ඒ group reschedule කරන්න හරි තව group එකකින් ඒගොල්ලන්ට member කෙනෙක් දෙන එක හරි තියෙනවා. ඒක නිසා කතා කරලා බලලා කට්ටියට කියන්නේ මේ දෙන්න නෑ. එතකොට ඒ වෙනුවට අපි මොකද කරන්න කියලා. නැත්තම් දැන් සමහර groups වල කට්ටිය අඩුයිනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට එකම workload එකනේ මම දීලා තියෙන්නේ. මාකින් වලදී ලොකු අසාධාරණයක් වෙන නිසා මම ඔන්න අද ඔයාට කිව්වා මේ ලෙක්චර් එක රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒක නිසා මේ මොනවාද මේ බලන්න බලලා ඉවර වෙලා මේගොල්ලෝ මොකද ඇක්ටිව් ඉන්නවද නැද්ද ඌමනාවක් නැද්ද මොකද්ද අසනීපයක්ද කියලා ඉවරලා බලන්න. Okay, that's fine. Let's finish. Right. Now, since you already have my presentation, I'm not going to share the same presentation because it's not going to work like that. So you have my presentation, and generally as a lecturer, I uploaded all my lectures at least 5 days in advance. So I believe as my students, you have already gone through my presentations, and you are prepared to discuss with me or ask questions based on the lecture. Now straight away I will go to accounting policy choices. මම මෙතනින් තමයි පටන් ගන්න. අනිත් ඒවා ඔයගොල්ලෝ කියවලා බලන්න. මම වෙලා තිබ්බොතින් අනිත් slides වලට එන්න. Number 3, accounting policy choices. මම screen එක share කරන්නේ නැහැ because you have already have the lecture and this is anyway going to be recorded. Right. මම තේරෙන සිංහලෙම කියන්නම්. Accounting, මුලින්ම I will explain in English. Accounting policies are procedures that a company uses to prepare financial statements. The company's choice in accounting policy will indicate whether management is aggressive or conservative in reporting its earnings. Accounting policies still need to adhere the general accepted accounting principles. ඕක තමයි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ GAAP. මොකද ඉන්ටර්නැෂනල් වැඩ කරන්න ගියාම තියෙන්නේ generally accepted accounting principles. ලංකාවේ තියෙන මේ මොනවාද SLAs පිටරටවල් වල නැහැ. නමුත් ඔක්කොම accounting standards almost same. ඔයගොල්ලෝ පිටරට කම්පැනි එක annual report එකක් ගත්තත් අපේ ලංකාවේ annual report එකක් ගත්තත් presentation එක almost same. මොකද ලෝකේ එකම විදිහකට පිළිගන්නේ නැත්නම් දැන් පිටරට ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙකුට ලංකාවේ ෂෙයා මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න ගියාම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේක තමයි තේරෙන විදිහට කියනවා නම් ලංකාවේ ෂෙයා මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න ගියාම මේ මනුස්සයා ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේ තියෙන ෆිගර්ස් ප්‍රසන්ට් කරලා තියෙන විදිහට තේරුම් ගන්න. ෆිගර්ස් තේරුම් අරගෙන මිනිස්සු ඉන්වෙස්ට් කරනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ලෝකේ යුනිෆෝම් accounting system එකක් තමයි හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මම වැඩ කරපු හැම රටකම ඩෙබිට් මොනවාද ඩෙබිට් account එක ඩෙබිට් account එකම තමයි. ආයේ ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද double entry system එක සහ ඒ principles ඔක්කොම එකයි. ඒවයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. Then accounting policies can be used to legally manipulate earnings. Legally manipulate කරන එක කරන්නේ උතන. For example, companies are allowed to value inventories using the average cost first in first out. ඔයගොල්ලෝ මේව අහලා ඇති. එහෙම නැත්නම් FIFO කියන එක. එහෙම නැත්නම් last in first out LIFO methods of accounting. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මම මේ stock valuation වලට මුලින්ම කියනවා නම් ඒක තමයි ගොඩක්ම මේ accountantලට තියෙන දේ month end එකේ stock ගන්නකොට service organization එක නෙමෙයි නම් ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ manufacturing organization එක නම් stocks ගන්න ඕනේ. ඒතර stock value කරන්න ඕනේ. නමුත් තියෙන්නේ දැන් first in first out කියලා කියන්නේ ආපහු ඕගොල්ලන්ගේ memory එක refresh කරනවා නම් මුලින්ම ආපු බඩු ටික තමයි මුලින්ම issue කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක තමයි first in first out කියන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ last in first out කියලා කියන්නේ අන්තිමට ආපු ටික මුලින්ම issue කරනවා කියලා. නමුත් practically වෙන්නේ ওই දෙකෙන් එකක්වත් නෙමෙයි. practically වෙන්නේ expiry date එක බලලා ඉවරලා බඩු stores වලින් එළියට දාන එක. මොකද එක එක suppliers ලගේ එකම item එක වුණත් එකම supplier එකම item එක වුණත් සමහරවිට expiry dates වෙනස් වෙනවා. ඒක කියන්න බෑ අපිට. ඒතකොට expiry date එක අනුව බලලා තමයි hotels වල නම් මොන item එක අපි කියමු meats කියලා ඉවරලා අපි කියමු ජපානයෙන් ගෙනන වාගු beef කියලා ලෝකේ ගණන් වැඩිම මස් జాතියක්. මේ එතකොට store keeper එහෙම නැත්නම් cost controller ඔය දෙන්න එකතු වෙලා තීරණය කරනවා chef ගේ requisition එකට කෝකද expire වෙන්නේ යන්නේ ඒක තමයි ඉක්මනට එළියට දාන්නේ. එතකොට ඔය කියන දේ practically වෙන්නේ නැහැ. මේ theory එකයි මම කියන්නේ theory කියන්නේ එකක් practically වැඩ කරනකොට වෙන්නේ වෙනම කතන්දරයක්. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා දැන් stock valuation එක කරන්නේ systems වලින්. ඒක මේ manual නෙමෙයි කරන්නේ. මේ ඒවට තියෙන වෙනම systems. දැන් අපි කියමු මම පාවිච්චි කරපු හොඳම software එකක් තමයි මට එකපාරම ඔලුවට මතක් වෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. තපරයක් ඉන්නවා ඒකත් බලලා කියන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඔක වැදගත් වෙනවා. මේ ලෝකේ තියෙන හොඳම inventory control system එකක්. Just give me one few seconds.
material control මේක තමයි ලෝකේ තියෙන හොඳම inventory control system එක materials control කියලා කියන්නේ කියනකොට material control කියලා කියනවා MC මේ දැන් මේකේ stock valuation වෙන්නේ ළමයි average එකට එහෙම නැතුව මේ FIFO LIFO එහෙම මේ නෙමෙයි weighted average කියලා තමයි එන්නේ මොකද දැන් stock එකේ value එක ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අද එන ගානට හෙට ඒ supplier ගෙම්ම ඒ item එකම එන්නේ නැහැ එහෙම prices negotiate කරන්න එහෙම long term contract ගහන්න බෑ එහෙමනම් අර ඒක තමයි අන්තිමටම සිද්ධ වුණේ මම ඕක මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට නෙමෙයි අනිත් batch එකට තියෙනවා මේ hedging ගැන කියන්නේ CPC එකට වෙච්ච hedging ගනුදෙනුව එතෙන්දී උනේත් ඕක ඔය future contracts around කියලා තියෙන එක ඕගලන්ට ඒ subject එක නෑ නමුත් මේ ඕක මම ජයවර්ධනපුර මගේ master students ට එහෙම පිටිම එක lecture එකක් පැය 3ක lecture එකක් ඇත්තටම ලංකාවේ CPC එකේ මොකද උනේ කියලා ඉවරලා ඉතින් එතකොට එහෙම future market contracts forward market contracts කියලා තියෙනවා එහෙම වෙන්නේ නෑ ඒකට අපි කියමු කොකාකෝලා බෝතලයක් අද එන ගානට නෙමෙයි හෙට එන්නේ. සරලම උදාහරණයක් ගන්නවා නම්. දැන් බෝංචි කිලෝ එකක් අද එන එච්චර දුරටත් යන්නේ නැතුව අපි කියමු දැන් හෝටල් සප්ලයිස් වල අද එන බෝංචි කිලෝ එක නිඩ්‍රෝ සප්ලයිස් ලගේ මම මෝල්ඩිව්ස් වලට ඉම්පෝට් කරනකොට ලබන සුමානේ එනකොට ප්‍රයිසස් වෙනස්. ඒතකොට ස්ටොක් එකට GRN එක දාන්නේ අර තියෙන ප්‍රයිස් එකට. කැල්කියුලේට් වෙන්නේ weighted average. ඉතින් ඒක ස්ටොක් වැලුවේෂන් එකේ තියෙන FIFO LIFO වත් ඒව නෙමෙයි. ප්‍රැක්ටිකලි වැඩ කරනකොට එන්නේ weighted average. ඒක මතක තියාගන්න රස්සාව කරන්න ගියාම confused වෙන්න එපා. The stock value is always based on the weighted average. Whether you like or not. So that's simple like that. Valuation of fixed asset. දැන් මේකේ තියෙනවා මේ accounting policy choices වල අපිට මේ policies choice කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා ඒ company එකට. Accounting conversions තියෙනවා. ඊට පස්සේ valuation of fixed asset, depreciation of inventory policies, valuation of investment, translation of foreign currency items, cost incurred for research and development, historical or current cost accounting, treatment in leases. මේක තමයි මේ accounting policy choices කියන්නේ මේ treatment of leasing කියන එක මම ඔයගලන්ට වෙනම උගන්වන්නම්. ඒක වෙනම topic එකක්. මොකද ඒකට වෙනම accounting standard එකක් තියෙනවා. So I will then and there when it come to that I will explain you what do you mean by treatment of leasing because you need to know leasing එකක් එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ මිනිස්සු කියන්නේ ඔකට finance එකක් දානවා කියලා. That's a wrong term. නමුත් ලංකාවේ මිනිස්සු අතර තියෙන finance කරනවා කියලා. finance කියලා වචනයක් නැහැ. It's called leasing. So just know the exact word. මේ මොකක්ද හරියට වචනේ කියලා ඉවරලා තේරුම් ගන්න බෑ මුලින්ම. එතකොට මේක කියනවා accounting policies are rules and guidelines. උගලන්ට අවශ්‍ය notes තියෙනවා නම් ගන්න. Accounting policies are rules and guidelines that are selected by a company used in preparation and presenting of its financial statement. Accounting policies are important as they set a framework which all companies follow and provide comparable and consistent standard financial statements across year and relative to other companies කියලා. එතකොට conversion versus aggregative policies කියලා තව තියෙනවා. It means conservative and aggressive. Conservative accounting policies understand a company's financial performance and show better financial performance in subsequent years. It is more suitable approach and it allows companies to show improvement over the year, which is the positive signal of investors. Aggressive policies tend to employ accounting policies in a way such that overstate the performance in earlier years and they lead to a decline in the company's performance in last year, even though a company may be doing. Aggressive accounting policies can also raise red flag from auditors and investors if they feel management is misinterpreting earnings or allocated cost. Then auditors අට පේනවා නම් bookkeeping වල accounting policies වල වැරද්දක් තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ audit එක qualify කරලා දානවා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ emphasis of matter. ඒ කියන්නේ මේ දේවල් ගැන අපිට වග කියන ඒ කියන්නේ මේ දේවල් ගැන අපි satisfied නැහැ කියලා ඉවරලා වෙනම disclosures වගේක් දානවා. එතකොට ඒක තමයි මම කියන්නේ accountant කෙනෙක් වෙලා හෝ finance manager කෙනෙක් වෙලා රස්සාවට ගියාම මුලින්ම තියෙන දේ auditors ලා balance කරන එක තමයි ලොකුම අමාරුව. මොකද හරිම audit report එක ගත්තේ නැත්නම් අන්තිමටම මේ ආයි performance වලට වෙන කාගේවත් දේවල් ඕනේ නැහැ. එතනින්ම ඉවරයි රස්සාව.
මේ අය කවුරක්වත් ඔයගොල්ලන්ව බේරගන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකයි ඊට පස්සේ මැනේජ්මන්ට් ලෙටර් එකක් දෙනවා. මැනේජ්මන්ට් රෙප්‍රසන්ට් ඒ කියන්නේ ඔඩිට් එකක් ඉවරුනාට පස්සේ ඔඩිට් පාර්ට්නර් ඒ කියන්නේ ඔඩිට් ෆර්ම්ස් වල ඉන්න පාර්ට්නර්ස්ලා. ඒකට මම හේතුව කියන්නම්. දැන් මේක දැනගන්න ඕනේ ජීවිතේට. සමහර වෙලාවට මම මේ කියන ගොඩක් දේවල් ජීවිතේට රස්සාවට වැදගත් වෙන දේවල් සහ ජීවිතේට වැදගත් වෙන දේවල්. ඔඩිට් ෆර්ම් කියන ඒවා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ලයබිලිටි කම්පනීස් නෙමෙයි ළමයි. ඒක ලංකාවෙත් එහෙමයි, ලෝකෙත් එහෙමයි. ඒවා ඇවිල්ලා පාර්ට්නර්ෂිප්ස්. නැත්නම් සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර්ෂිප්ස්. ඒකට හේතුව තමයි සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර්ෂිප් එක හරි පාර්ට්නර්ෂිප් එක හරි ඩිරෙක්ටර්ස්ලාගේ වගකීම අන්ලිමිටඩ්. සස් පෙරදි ගෙනගෙන ඇති. ආයෙ අමතක වෙලා නම් මතක් කරන්න. ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ලයබිලිටි කම්පනි එකේම නෙමෙයි මොනවාද ඔඩිටර්ස් ඕන කෙනෙක්ගේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලාගේ ලිමිට් එකක් තියෙනවා. මෙතනින් එහාට යා ලීගලි වක් කියන්නේ නැහැ කියලා. ඒක නිසා තමයි ලංකාවේ KPMGද Ernst & Youngද වෙන මොකක් හරි තියෙන ඕන බුරාහති එහෙම නැත්නම් ඔය තව තියෙන টොප් ඔඩිට් ෆර්ම්ස් ඕනම ඔඩිට් ෆර්ම් එකක ඒගොල්ලෝ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් විදියට හෝ සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර්ෂිප් එකක් විදියට. කියන්නේ කේබල් ස්වාම ව්‍යාපාරයක් හෝ හවුල් ව්‍යාපාරයක් විදියට තමයි මේ රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ. මොකද හේතුව වගකීම අසීමිතයි. ඒක නිසා හරි ඔපිනියන් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ බයයි. පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව නඩු දාන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණේ ඒගොල්ලන්ට Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka වල තියෙනවා Code of Conduct Policies of Conduct Code of Conduct and Ethics කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වෘත්තීය ආචාර ධර්ම සහ විසමාචාර වලින් ඒගොල්ලන්ව වැළකින්න ඕනේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම මේ සල්ලි වලට ඔඩිට් රිපෝට් දෙන්නේ නැහැ. හරියටම ඔපිනියන් හරියටම හරි වෙරිෆිකේෂන් එකක් කරලා හරියට ඩොකියුමන්ට්ස් ටික අරගෙන තමයි ඔඩිට් රිපෝට් එකක් දෙන්නේ. එතකොට තමයි ඔය අන්කොලිෆයිඩ් කතාව එන්නේ. දැන් ඇත්තටම ඕකේ තේරුම් ගන්න අන්කොලිෆයිඩ් කියලා කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක. qualified opinion එකක් කියලා කියන්නේ audit qualification එකක් කියන්නේ එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක. දැන් මට අද වගේ මතකයි මගේ හොඳ යාළුවෙක් ඉන්නවා මේ මලාවි වල chartered accountant කෙනෙක්. එතකොට එයා ඒ දවස්වල මම හිතන්නේ මට මතක audit firm එක මට මතක නැහැ මොකද්ද කියලා. audit firm එකේ වැඩ කරනකොට African companies වල එයාට තේරුණා පටන් ගන්නකොටම audit එක qualify කරන්න වෙනවා කියලා. ඉතින් එයා කලේ company ඉන්න company directors ලාට meeting එකක් තිබ්බා. එන්න කියලා එතන හිටියා ඒගොල්ලන්ගේ CFO හරි දෙතුන් දෙනෙක් හිටියා ඩිරෙක්ටර්ස් ලා හිටියා මලාවි රාජ්‍යයේ කිව්වා මේ I'm sorry based on my initial investigations I feel I will have to qualify the audit කියලා ඉවල්ලා ඒකට උන්ට තේරුන්නේ නැහැ ආයිසරයක් we will have to put audit qualifications කියලා ඉවල්ලා ඊට පස්සේ partner ඒ කියන්නේ ඕන අහලා තියෙනවා how many qualifications are you going to put කියලා ඉවල්ලා එහෙම තමයි අහලා තියෙනවා කොච්චර qualifications වා දාන්න යනවද කියලා එතකොට ගෝලු maybe it's 1 or 2 කියලා no put more than that then it will be very impressive කිව්වලු ඒ කියන්නේ පව් ඉතින් ඒ මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ ඒකයි මම කියන්නේ audit qualification ගාම මෙයා හිතුවා හරි මේක දැම්මහම මාර වටිනවා කියලා ඉවල්ලා එතකොට කිව්වා නෑ නෑ එක දෙකක් දාන්න එපා තියෙනවා නම් තව 3-4ක් වුණා දාන්න කියලා so that's the reality in real life that's the reality so as accountants or as finance managers your responsibility is to make sure that audit report has no qualifications it need to be unqualified audit opinion otherwise you will be in a great mess now your performance your entire performance will be based on that because it depends on whether you will survive with the company or you will have to leave අනිත් එක මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක හරි පුංචි අපේ accountants ලගේ ඕගොල්ලෝ එක තැනක පිස්සුවක් නැතුව තින් ඊළඟ කම්පැනියට වට යන්න බෑ මොකද දන්නවා ඔඩිට් එක අනාගෙන ආවේ කියලා ඉවල්ලා හැමෝම දන්නවා මේක නිසා මේ accountants ලා වුණාම මේ මොනවාද අපි සමහරවල් අපේ යාළුවන්ගේ නම් කිව්වහම දන්නවා ඌට ඔඩිට් එක ෆේස් කරන්න බෑ කියලා ඔඩිටර්ස් ලාට බයයි එහෙම නැත්නම් ඔඩිට් එක හොඳට නාලා තියෙන්නේ කියලා ඒක නිසා මාර අමාරුයි මේ රස්සාව අනිත් රස්සාවල් වගේ නෙමෙයි මෙතන ඉන්වෝල්ව් වෙන පාටිස් වැඩි ඊට පස්සේ ඒ ඔඩිට් එකෙන් බේරුණත් අන්තිමටම ලංකාවේ ඔයගොල්ලෝ රස්සාවක් කරනවා නම් the department of inland revenue ඒගොල්ලෝ වෙනම ඔඩිට් එකක් කරන්න වෙනවා එතන අර හඩට accountants ගේ ඔඩිට් එක වගේ නෙමෙයි ඊට වැඩිය tough මොකද end of the day these inland revenue people they will get a incentive payment based on their findings උත් මොන හරි හදලා උන්ගේ ඩිපියුටි කමිෂනර්ට දාන්න ඕනේ මේ මම මේ කම්පැනි ඔක්කොම දේවල් හෙව්වා මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා මෙච්චර ගානක මට පෙනල්ටි එක charge කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ පෙනල්ටි එකට පස්සේ තමයි එන්නේ. ඒ පෙනල්ටි තියෙන වැලියු එක අනුව තමයි අරයාගේ මේ ඉන්සෙන්ටිව් එක තීරණය වෙන්නේ. ඒක නිසා මොනවා හරි හොයනවා. ඒක ලේසි නෑ. ඒ නිසා මේ accountants රස්සාව ලේසි නෑ ළමයි. ඔයගොල්ලෝ දැන් තෝරගෙන ඉවරයි. දැන් කරන්න දෙයක් නෑ. මේක අන්තිම අමාරු රස්සාවක්. ඒක නිසා දැන් මිනිස්සුන්ට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැත්තේ. දැන් මම කීකී හිටියේ ඔය audit qualifications සහ ඒ අස්තිත දේවල් ගැන so next thing is once the audit finish හරිද once the audit finish they will send a management letter දැන් මම හිතන්නේ ඒක නම වෙනස් කරලා තියෙනවා කියලා කිව්වා මට මතක නැහැ because I haven't worked in Sri Lanka last maybe let's say 12-15 years ඒක නිසා මට ලංකාවේ අලුත්ම updates ගැන එහෙම දන්නේ නැහැ දැන් ඒගොල්ලෝ වෙන නමකින් දෙක දෙන්නේ කියලා you can check with මේ කවුරු හරි audit firm යනවා නම් හරි කවුරු හරි ඕගොල්ලන්ගේ interns යනවා නම් පොඩ්ඩක් ඔය ඉන්න accountant හරි finance manager හරි කතා කරලා අහන්න මම කිව්වා කියලා ඔඩිට් එක ඉවරනාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ මැනේජ්මන්ට් ලෙටර් එකද කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ
ඒකේ තියෙනවා කොටස් තුනක්. පළවෙනි එක ඒගොල්ලන්ගේ ඔඩිට් එක කරන්නේ නැද්ද ඒගොල්ලන්ට වෙච්ච ස්කෝප් ලිමිටේෂන්ස් ගැන. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට පේනවා නම් ඉන්ටර්නල් කන්ට්‍රෝල්. ඔතන වැදගත් වෙන්නේ ඉන්ටර්නල් කන්ට්‍රෝල්ස් වල ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් ටික. ඉතින් ඔය ඉන්ටර්නල් කන්ට්‍රෝල් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා අරකේ මැනේජ්මන්ට් ලෙටර් එකේ ආපු ගමන්ම කෙලින්ම you are in a hot soup එච්චරයි. නැත්නම් hot water. කෙලින්ම වාගේ මැනේජින් ඩයිරෙක්ටර් ඉතින් පටන් ගන්නවා කෙලින්ම. මේ හොඳම සිංහලෙන් පටන් ගන්න උදේ පාන්දර. ඕක මොකද එයාට නේ යන්නේ. ඕගලන්ට නෙමෙයි. ඕගලන්ට වහලා හංගන්න බෑ. අරයට තමයි යන්නේ. ඔඩිට් එක ඉවරයි. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා ඉවරලා කෙලින්ම දානවා. එතකොට it's not easy. So your life going to be very 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 tough. You have to be very careful. ඒක නිසා තමයි මේ accountant රස්සාව ලේසි නෑ. ඔගේ ලේසි ඔය book keeping වගේ රස්සාවක් කරගෙන account executive වගේ පොඩි part එකක් කරගෙන ඉන්න එක ලේසි. ඒක කිසි කරදරයක් නෑ. අරක එහෙම නෙමෙයි directors ලට දැන් accountant who finance manager එතනින් උඩට තියෙන ඔක්කොම තනතුරු report කරන්න ඉන්නවා කී දෙනෙකුට report කරන්න ඕනද? statutory reports inner revenue. ඊට පස්සේ auditors ලත් එක deal වෙන්න ඕනේ. banks එක deal වෙන්න ඕනේ. ඒතර බැංකුව අහනවා loan එකක් ගන්න ගියාම ලංකාවේ මම එදත් මම හිතන්නේ මට මතක නෑ batch 3ෙන් කෝකටද කියලා batch 3ට මම හුඟක් වෙලාට එකම කතා කියන්නේ. මේ අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ සියලුම companies වල cash flow issues තියෙන නිසා every companies tend to take loans. ඒක loan එක ගන්න ගියාම බැංකුවට හොඳ balance sheet එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔය අනිත් ඒවා දැන් නෑ බැංකුවට balance sheet එක විතරයි බලන්නේ. ඔතන ratio analysis එකක් කරනවා, gearing ratio, ওই ටික බලලා තමයි මේ basically ඒගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ මේගොල්ලන්ට කොච්චර asset and liability කොච්චර තියෙනවද. ওই ටිකනේ බලන්නේ. ඔය quick ratios ඔය දේවල් ටික තමයි ඒගොල්ලෝ බලන්නේ. ඒ බලන්න ඒ මොනව බලන්නත් ඉස්සෙල්ලා බැංකුවේ ඉන්න මැනේජර් මුලින්ම කරන්නේ මොකද්ද? මැනේජර් යන්නේ නැහැ මුලින්ම ඔක කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් ඔෆිසර්. ක්‍රෙඩිට් ඔෆිසර් මුලින්ම බලන්නේ ඔඩිට් රිපෝට් එක දිහා බලලා බලනවා ඔඩිට් එක ක්වොලිෆයි කරලා තියෙනවද නැද්ද කියලා. එච්චරයි. එතනින්ම ඉවරයි. ඒක නිසා මොනම හේතුවක් නිසාවත් ඔඩිටර්ස් ලව ලංකාවේ බැලන්ස් කරන්න බෑ. වයි කොච්චර හොඳ යාළුවා හිටියත් ඔඩිට් මැනේජර් මගේ කොච්චර යාළුවෝ හිටියත් මට ඕන ඔපිනියන් එක දෙන්නේ නැහැ. because they are responsible. වැරදි ඔපිනියන් එකක් දුන්නොත් ඉතින් මියගේ ජීවිතේම ඉවරයි. මොකද මට ඕගලන්ට මතක ඇති පොඩි කාලේ හිල්ටන් එකේ ඔඩිට් රිපෝට් එක වැරදි කියලා ඉවරලා හිල්ටන් එකේ ඔඩිටර්ස්ට මට මතක විදිහට ENYද කොහෙද ලොකු නඩුවක් දැම්මා. මොකද ඒකේ වෙලා තිබ්බේ ඒකේ තිබ්බ ආකිටෙක්චරල් ප්ලෑන් එකේ තට්ටු 20 අපි කියමු 20ක් කියලා මට මතක නැහැ මේ සිද්ධිය. තට්ටු 20ක් කියලා. නමුත් ඇත්තටම තට්ටු 18යි ගහලා තිබ්බේ. දෙකක් අඩුයි. ඒක කවුරුත් ටිටෙක් කරලා තිබුණේ නැහැ. එතකොට ඔඩිටර්ස්ලා ෆිසිකල් වෙරිෆිකේෂන් එකක් කරලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඔඩිට් එකට ගිහිල්ලා කාලා බීලා ඔඩිට් එක කරලා ඩොකියුමන්ට්ස් දිහා බලලා එළියට ඇවිල්ලා කවුරුවත් ගණන් කළේ නැහැ තට්ටු කීයක් තියෙනවද කියලා. So it's auditors responsibility. So auditors I mean these shareholders they file I mean they file a case in the courts and shareholders they want as auditors negligence. ඒක නිසා auditors are very very concerned and they are very much afraid. ඉතින් දැන් මතකයිනේ කතන්දරේ. මේ දේවල් උගන්වන්නේ මේ රසාව කරන්න. විභාගේ පාස් වෙන්න නෙමෙයි. විභාගේ පාස් වෙන්න මම දැන් ප්‍රශ්න ටික දීලා ඉවරයි. ඕකල උත්තර ලියවන විභාගේ පාස් වෙනවා. So ඒක හරියම ලේසි. Okay. So let's go to the next one. I think I explained a little bit more for your life. Right. Prominent accounting policies. Accounting policies can be can vary widely, but all include the standards directed by either IFRS or GAAP. IFRS, International Financial Regulations, are generally accepted accounting policies. The list below mentions some key points used by companies. Please note, our list is not exhaustive and policy can be differ depending on the industry the company operates in. මේකේ මම තෝරාගත්ත කීපයක් විතරක් කියන්නම්. මේ මොනවාද depreciation එක ගැන මම හිතන ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. depreciation එක මෙහෙමයි. depreciation එක ඇවිල්ලා සමහර කම්පැනි වල තියෙනවා year of purchases depreciate කරන්නේ නැහැ කියලා. සමහර කම්පැනි වල decision එකක් ගන්නවා. මේක හොඳට අහගන්න. මේ ඒගොල්ලෝ මේ මොනවාද year of purchase depreciate කරනවා, year of disposal depreciate කරන්නේ නැහැ කියලා. මේ දෙක කම්පැනි වල decide කරන්න පුළුවන්. ඒක decide කරන්න ඔයගොල්ලෝ accountantලා වුණාට බෑ. ඔයගොල්ලන්ට උඩින් ඉන්න management එකට අවබෝධයක් තියෙනවා නම් කරනවා. නැත්නම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගෙම අහනවා මේ ඔයගොල්ලන්ගෙම අහනවා කෝකද හොඳ ක්‍රමය කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මම නම් ලේසියෙම කරන්නේ year of purchase. ඔක ලේසි. ගත්ත අවුරුද්දටම depreciate කරලා දානවා. මාස ගණන් බලන්නේ නැහැ. එමම අපි කියමු accounting year එකක් කියන ලංකාවේ 1st April to 31st March නම්.
එතකොට මාස පළවෙනි එකේ මාස 6කට වගේ නම් අරන් තියෙන්නේ. ඒතර ඉකන්ටි ඉයර් එක ඉවරේ අපි කියමු දැන් 31 මාර්ච් account year එක ඉවරයිනේ. එතකොට අපි කියමු මාර්තු පළවෙනිදා ගත්තා කියලා අර මාසෙට ඩිප්‍රීෂিয়েට් කරලා දානවා. ඒතර ලේසි. මොකද එහෙම නැත්නම් ඉතින් අනිත් පැත්තට කරන්න පුළුවන්. මොකද ඕවා මතක තියාගෙන ඉන්න බෑනේ. අනිත් එක accountantලා හැමදාම එකම පුටුවේ ඉන්නේ නැති නිසා හැමෝම කරන්නේ ගත්ත ගමන් තමන්ගේ වැඩ ටික කරලා දානවා. ඔය ඉතුරු කරන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඉතින් වෙනම hand over note එකක් හදන්න ඕනේ. මේ hand over ඊළඟ accountant හරි finance manager හරි resign වෙනකොට මේ දේවල් කෙල්ල නැහැ. මේවා තමයි policies කියලා. ඒක නිසා කවුරුත් හැමෝම ලේසියෙන් රස්සාව කරන නිසා අර විදිහට කරලා දානවා. year of disposal වල එතකොට මේ කරන්නේ නැහැ. ඒකට ඒ වෙනකොට ඉවරයි. මේ books value ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් ඊළඟ එක තමයි ඔය next thing is how to decide the rates. දැන් තියෙනවානේ plant and machinery 4 years 20%. ඊට පස්සේ buildings ගත්ත ඉතින් මම හිතන්නේ 6.3 වගේ. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 20යි. ඔය දේවල් තියෙනවා land depreciate වෙන්නේ නැහැ. මේ ඒ විදිහට policies හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ලංකාවේ මේක තමයි practically වෙන දේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා inland revenue එකේ මේක හොයලා බලන්න මම මේක උගන්වන්නේ නැහැ. It's your job. There are called capital allowances. මොකද inland revenue එක depreciation කියන එක tax disallowable expense එකක් විදිහට පිළිගන්නේ. depreciation tax allow කරන්නේ නැහැ. මොකද අන්තිමටම accounting profit එක හදලා ගත්තාම tax profit එක හදන එක වෙනම case එකක්. ඒකට accounting profit එක අරගෙන add back කරන ඒවා තියෙනවා, disallow කරන ඒවා තියෙනවා. මොකද accounting profit එකෙන් tax profit එක arrive වෙන එක ලොකුම calculation එකක්. ඒක audit firm එකත් වෙනම department එකකින් කරන්නේ. audit ඒක සාමාන්‍ය audit knowledge එකක් තියෙන ළමයෙකුට කරන්න බෑ. ඒක tax knowledge එක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අලුත්ම හැම තිස්සෙම inland revenue එකේ අලුතෙන් වෙන act එක ගැන, අලුතෙන් වෙන amendments ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මට ඒ අවබෝධය නෑ. මොකද මම අවුරුදු 15කින් ලංකාවේ රස්සාව කරපු නිසා මම දන්නේ නෑ ලංකාවේ corporate tax rate එක කීයද කියලා කවුරුහරි හෙව්වොත් මම කියන්නේ මම දන්නේ නෑ හොයලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එතකොට ওই part එක කරන්නේ inland revenue audit එක ඉවර වෙච්ච ගමන් audit එක finalize වෙලා ඔයගොල්ලෝ අස්සම් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ගේ directorsලා දැන් මම හිතන්නේ audit report එකේ key financial officer හරි head of finance හරි අස්සම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි directors අස්සම් කරන්නේ. මොකද directors බයයි. ඒ figures වලට ඔයා තමයි වක් කියන්නේ. අසන දැන් මට පස්සේ ආයි කියන්න බෑ මේක වැරදි කියලා. So your job is very responsible job. So you can't deviate the responsibility. Just check මේ ඔය annual report දැන් හිටන්නේ දැන් refer කරන්න පටන් ගනින්නේ. දැනට පටන් අරන් ඇති මේ because of my assignments. ඕකේ බලන්න CFO හරි head of finance හරි අස්සම් කරලා තියෙනවා. After that තමයි two directors අස්සම් කරන්නේ. දැන් මම කී හිටියේ මේක හොඳට සිංහලෙන් කතා කරන්නේ මේ හොඳට තේරෙන්න ඕන නිසා. නැත්නම් මට ඒකත් ඉංග්‍රීසියෙන් ඇදලා අරින්න පුළුවන්. දැන් ඔය inland revenue එකේ තියෙනවා capital allowances කියලා rates. As I mentioned, capital allowances because depreciation is a disallowable expense. So instead of depreciation they give the capital allowance. එතකොට ඔය හුඟක් වෙලාවට කම්පැනි කරන්නේ ලේසියෙන්ම කරන්න ඕන නිසා අර capital allowance rate එකම depreciation rate එක දා ගන්නවා. ඒක මාර ලේසි. නැත්නම් ඕක ඊට පස්සේ justify කරන්න ගියාම මේ directors ලට why this accounting profit and tax profit is totally different කියලා ඉවරලා ලොකු ගැටලුවක්. ඊට පස්සේ තව reconciliation එකක් හදන්න ඕනේ. So your life is going to be very difficult. Because end of the day the most difficult thing what you have to do convince your directors who are not having financial backgrounds. මම ඔයාලට පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නම් ඒ කතාවට එන්න ඉස්සෙල්ලා. I'm not sure whether I told this story before. Now you listen to me and give me an answer. Okay? I need an answer from you or anyone else would like to give an answer. Give me an answer. It happened to me twice in my life. Then අපි profit or loss account එකක් හදන්න හොඳ රහගන්න ප්‍රශ්න. මම සිංහලෙම කියන්නේ. අපි profit or loss account එකක් හදනවා. හැදුවාම ඕකේ තියෙනවනේ profit එක. එනවා profit එකක් අන්තිමට මාසෙ මෙච්චරයි profit එක කියලා. ඔය profit එකයි බැංකුවේ තියෙන bank balance එකයි match වෙන්න ඕනේද නැද්ද? That's my question. Now or anyone else? Now can you answer? Not balance. මං අහන්නේ සිංහලෙන් කියන්න අමාරු නම් දැන් monthly P&L එකේ sorry profit or loss account එකේ තියෙන profit එකයි bank එකේ තියෙන bank balance එකයි match වෙනවද නැද්ද? match වෙන්නේ නැත්නම් ඇයි ඒ? bank balance එකේ තියෙන්නේ මේ company එකේ තියෙන එදාට තියෙන සල්ලි කියන්නේ cash. bank එකේ තියෙන සල්ලි profit එක කියන්නේ shareholders ලාට හම්බ වෙන එක. ඔකට උත්තරේ ඕකම නෙමෙයි. දැන් මෙහෙමනේ. අපි cash basis නෙමෙයිනේ accounts කරන්නේ. එහෙම නේද? accrual basis. Am I correct or wrong? ඒක accrual basis accounts කරනකොට ඕනම වෙලාවක company එක ඇවිල්ලා මේ receivables සහ payables තියෙනවනේ. number 1. number 2 provisions ටික ඔක ඇතුලේ තියෙනවනේ. depreciation. ඊට පස්සේ වෙන තව දාලා තියෙන provisions තියෙනවනේ gratuity provision එක
ඔයගේ තව රටේ නැති ප්‍රොවිෂන්ස් වර්ග තියෙනවා. එතකොට ওই දෙකේ ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවානේ. වඩ දැන් තේරුණාද මම කියපු එක? එතකොට බැංක් එකේ තියෙන ඒ වෙලාවේ තියෙන සල්ලි විතරයි. මොකද හේතුව මට ජීවිතේ දෙපාරක් මගේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා මට කම්ප්ලේන්ට් කරලා තියෙනවා වගේ ප්‍රොෆිට් ලොස් account එක වැරදි කියලා ඉවරලා. ඉතින් මං ඇහුවාම අයි වැරදි කියලා ඉවරලා. එතකොට මට කියනවා ඒක බැංක් එකේ අවල් එදා දවසට තියෙච්ච බැලන්ස් එකට මැච් වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඉතින් ඔය දැන් කියපු ඔක්කොම ටික කියන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක accrual basis නෙමෙයි. එතකොට උඩ තව දැන් උබන්න මොනවද මේ යකා මේ කියන්නේ කියලා. ඒක accrual basis නෙමෙයි cash basis ගාම තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට තේරෙන විදිහට කියනවා නම් ඒ මිනිස්සුන්ට කියන්න ඕනේ අපේ ඉන්නවා debtorsලා creditorsලා. ඔය ඒ කියන්නේ ණයට බඩු ගත්ත කට්ටියයි ණයට බඩු විකුණපු කට්ටියයි. උන්ට ඒවා තේරෙන්නේ නැහැ. debtors creditors වට තේරෙන්නේ නැති මේ මොනවාද directorsලා ඉන්නේ. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ගේ ඔක්කොම සල්ලි හම්බෙලා නැහැ. පළවෙනි කාරණේ. අපි ණයට බඩු විකුණුවේ සල්ලි හම්බෙලා නැහැ තාම. උන් 30 days, 60 days, 90 days, 180 days උත් යන ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට ආපු බිල් ඔක්කොම අපි ගෙවලත් නැහැ. ඊළඟ කාරණේ ඔතන profit එක calculate කරනකොට monthly depreciation තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව අනිත් ඔය provisions gratuity provision එක මේ එහෙම නැත්නම් bad debt provision එක එහෙම නැත්නම් තව වගේ මොනවාද දැන් electricity bill එක ආවේ නැහැ actually. එතකොට ඒකට provision එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය දෙක ඕක නිසා තමයි අපි කියන්නේ අපි ඔතන කරන්නේ මේ accrual basis accounting කියලා. cash basis accounting නෙමෙයි. cash basis accounting ලංකාවේ මම හිතන්නේ බෑ. ඒකට special approval එකක් ගන්නවා ඉන්නර revenue එකෙන් cash basis accounts යන්න. මොකද ඒතර ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද විකුණලා බඩු හම්බුනාට පස්සේ තමයි revenue එක දැන් ඔක තියෙනවනේ revenue recognize කරන විදිහ. අනිත් එක ඔය හැම එකම cut off තියෙනවනේ. auditors ලාවම බලන්නේ ඔන්න ඕවා. ඔයගොල්ලෝ audit එකකට face කරපු කාලෙක තේරෙයි. ඒ කියන්නේ ඒක audit firm එකෙන් ගියාමත් ඔය උගන්වනවා. traineesලා විදියට නැත්නම් accountant වුණාම තරුණ ඇවිල්ලා අහන්නේ cut off එක තමයි. ඉතින් what I am trying to tell you whatever the qualifications you will have, you will have what is this BSc or BSc accountancy Japura, then ACCA, so ACMA, CMA, ඔක්කොම MAT ඔක්කොම qualification ටික ගහගෙන යනවා. මේ මොනවා කියද? End of the day, you are working with people, you are working to the owners who doesn't know even debit credit. එතන තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඔයාට ලොකුම කාලයක් ගත කරන්න වෙන්නේ ওই debit credit නොදන්න මිනිස්සුන්ව convince කරන්න. So that's a problem because you are not be entrepreneurs, you are going to sell your knowledge and get the salary. ඉතින් හරි අමාරුයි. And the other thing is when you try to convince, when it come to departmental meeting, profit owners meeting with the sales and marketing, HRO, any other people, they don't understand. So it's very difficult, and your life will be very very difficult to convince them and inform them regarding this. ඒක තමයි ලොකුම තියෙන ප්‍රශ්නේ. රස්සාව කරන එක නෙමෙයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. රස්සාව කරන මිනිසුත් එක්ක රස්සාව කරන එකයි ප්‍රශ්නේ. මොකද they don't understand, they don't bother. අර වගේ ගොම්පාට ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම මං වගේ මිනිහෙක්ගෙන් මෙච්චර අවුරුදු 46ක මේ ප්‍රොෆිට් එක බැංක් එකේ බැලන්ස් එකයි හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා මොනවාද කෙලින්ම මේ තියෙන එකෙන් දමල ගහන්න හිතනවා මූණට. ඉතින් නමුත් but that's the bitter truth. එතකොට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නත් ඕනේ ඒගොල්ලන්ට තේරෙන භාෂාවෙන්. ඕක මෙහෙමයි කීරිවල. So try to understand. So what I was explaining here, this depreciation. So basically Sri Lankan companies what they used to do, ඒක අර capital allowances කියන එකේ තියෙන ඒකටම දාගෙන යනවා. මොකද හේතුව උතන තව ප්‍රශ්නයක් එනවා මම ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්න තියෙනවා ඊළඟ ඉස්සරහට accounting standard එක මේ deferred tax calculation කියලා. ඔය deferred tax calculation එක ඇත්තටම accounting policy accounting standard එක හදලා තියෙන ඔය timing difference නිසා. ඒ කියන්නේ the timing, ඒ කියන්නේ දැන් depreciation වගේ දේවල් වල තියෙනවා timing difference එකක්. ඒ කියන්නේ accounting profit, the difference between the accounting profit and tax profit. අන්න ඒක තමයි හරියම වචනේ. that's a ඒකුනේ ඔය දැන් tax computation එක වෙනම හදලා උඩින්ම accounting profit එක දාලා ඊට පස්සේ tax profit එක ගන්න. So there are two kind of differences. Timing difference, there are other difference called permanent differences. I will explain you when we go to that lecture. එතකොට ඒකට තමයි ඔය මේ ඒ timing difference එකේ වෙන tax effect එක හරි ගස්සන්න තමයි deferred taxation කියලා හදන්නේ. ඔය deferred tax හදන්න හැම audit firm වලම හැමෝටම බෑ. එක audit firm එකට එකයි ඉන්නේ. ඌ තමයි ඔක්කොම හදන්නේ. මොකද it's a very difficult calculation. Even I don't know. I'm telling you the truth. මම දන්නේ නෑ මේ ඔය deferred taxation හදන්න. මාත් මේ කොහොමත් ඒක accountant විදිහට අපිට අදාළත් නෑ. මේ අපේ job එක accounting කරන එකනේ අපිට මේ financial statement ටික හරලා දුන්නා. audit එක කරන අපි එකම දේ ඇවිල්ලා මොකද්ද මේ audit, so understand this. අපිට auditors ලට audit එකට invite කරන්න ඕන වුණාම අපි කිසිම දෙයක් හදන්නේ නැහැ ළමයි. trial balance එක යවන එක විතරයි කරන්නේ. We don't do anything else. නමුත් if you are dealing with what you call Ernst & Young or top audit firms in Sri Lanka,
then you have to do the management accounting යවන්නම ඕනේ. එහෙමත් නෙමෙයි සමහරලාට ඌ වගේ අර audit format එකම යවනවා පුරවල එවන්නේ කියලා. So it's not easy. If you are working with a small company, they do everything for you. So it's easy to deal with a small audit firm. මොකද මේ ඒ ළමයි කවදාකවත් ඕගොල්ලන්ගෙන් audit trainees ලවත් audit partners ලවත් ඕගොල්ලන්ගෙන් ගොඩක් ප්‍රශ්න අහන්නේ කෙලින්ම මේ trial balance එක දුන්නාම හොඳටම ඇති. ඊතර ගිය අවුරුද්දේ trial balance එකයි මේ අවුරුද්දේ trial balance එකයි අවුරුදු දෙකේ trial balance දෙක Excel වලින් යවුවාම Excel වලින් යවන්න ඕනේ. යවුවාම මේගොල්ලෝ link කරගෙන account set එක හදලා ඔක්කොම කරලා දෙනවා. අර KPMG, EY ඒ වගේ top audit firms එහෙම බෑ. උන්ට හරියටම හදන්න ඕනේ. මාර වදයක් දෙනවා. ඒක රස්සාව එපා වෙන්නේ audit එක ඉවරනකම්. So try to understand what I was explaining regarding this depreciation policies. Right. Let's move to the next one. තේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ටගාලා අහන්න මේ මම දැන් මේ කියපු දේවල් වලින්. I'll give you a few minutes. Any questions? Okay, no questions. Importance of accounting policies. There are several reasons as to why accounting policies are extremely important to a company preparing of financial statement, but also in the investor and the government. Government relating holds on financial statement. All companies should follow either GAAP or IFRS when preparing financial statement. It is a way the government can keep a check on financial statement, simultaneously protect the interest of investors. For interest investors දැන් අපේ ඕනම කම්පැනි එක ඕන වෙලාවක ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක PLC වල නම් මේ ෂෙයා මාකට් එක කරා මට හෙට සල්ලි තියෙනවා නම් මට ෂෙයාර්ස් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඉන්වෙස්ටර්. මම ඒක ඕන. එතකොට අපි වගේ පොටෙන්ෂල් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට හරියටම රිපෝට්ස් එන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේවා මේ හැම ආණ්ඩුවක්ම ලෝකේ මොන රට ගත්තත් මොන රටේ මොන ආණ්ඩුව ගත්තත් ඒගොල්ලෝ මේ rules and regulations හරියට දාලා තියෙන්නේ ඒකයි. මොකද අර account numbers හරියට cook වෙලා තියෙන්න ඕනි කියලා. I think I told you guys or any other two batch we are people who cook figures. accountants ලා කරන්නේ figures cook කරන එක. මොකද එක එක percent එක එක formats වලට එක එක විදිහට දාලා දෙන එක figures වල. figures ටික. figures කොහොමද තියෙනවනේ ඉතින්. ඒක තමයි ඒක QuickBooks වේවා, Sun Systems වේවා, මේ AdPack වේවා මොකක් හරි app එකකින් ගත්තා නම් තියෙනවා double entries ටික තමයි ඔතන තියෙන්නේ. ඔතන තියෙන debit credit basically තියෙන්නේ එච්චරයි. මේ මොකද මේ මම හිතන්නේ මම මෙහෙම දෙයක් කියන්න. දැන් ඇත්තටම දැන් ඔය profit or loss account එකක් ගත්තාම ඕකේ තියෙන්නේ ඇවිල්ලා දේවල් දෙකයි ළමයි. ඇත්තටම දේවල් දෙකයි තියෙන්නේ. revenue එකයි expenses විතරයි. එන්න මොනවත් නැහැ. ඒක තමයි bottom line එක. You will see revenue and you will see expenses. The only thing is the way you present it. එච්චරයි. ඕකේ හරියම ලේසි මේ මොනවාද මට එක වෙලාවකට කල්පනා වෙනවා revenue එක ගත්තා ඔක්කොම expenses ටික එකතු කළා මේ දැම්මහම කලින් profit එක. ඒක තමයි අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඉස්සර manually bookkeeping කරනකොට කරන්නේ. දැන් අර systems වල එහෙම දඟලන්න දෙයක් නැහැ. automatically everything calculating. Only thing is you have to save the format. So based on ඊට පස්සේ තමයි ඔය presentation එකේ තමයි තියෙන්නේ. Administration and general expenses, then sales and marketing, then finance and others. So whatever the provisions, all these kind of things, you do it for the presentation purpose. In order your directors or any other concerns, people who concerns, in order them to understand. එතකොට okay නැත්තම් ඉතින් ඇත්තටම revenue එක තියෙනවා revenue එකකින් expenses ටික අඩු කළාම that's called profit. Simple like that. Finished. වෙන මොනවත් උතන නැහැ. But we have to put it in a nicely arranged format. That's how the time takes. That's how, end of the day is simple like that, but it's not simple like that. I told you the thing which I understood as a whole, as a bottom line. Okay. So proper framework, as mentioned earlier, accounting policies essentially provide companies with a framework to report their financial statements, so they follow a standardized format throughout. Number 3, providing advantage to investors. By mentioning to investors that they are followed particularly accounting policies, investors will gain added confidence of the company and the numbers. Numbers.
and the statement can easily be compared to other companies' financial statement, so as they follow the standardized format. ඔන්න ඕක තමයි ඊළඟ දේ. අපි කියමු Aitken Spence Hotels. නොඩි Jetwin Hotels. ඔය දෙකෙන් ලංකාවේ ලීඩින් Aitken Spence Hotels උත් තියෙනවා. Jetwins ලගේ hotels උත් තියෙනවා. ඔය දෙකෙන් financial statement එකම format එකට යන්න ඕනේ. expenses වල පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙයි. චූටි වෙනස්කම්. මොකද දෙන්නම ඉන්නේ එකම industry එකේ. එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ මම ඉන්වෙස්ටර් නම් මට තීරණයක් ගන්න ඕන නම් මම ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ Aitken Spence වලද නැත්තම් Jetwins ලගේද කියලා ඉවරලා. ඒතර මම අසරණ වෙනවා මට මේක හදාගන්න බැරුව. ඒතර මම කවදාකවත් homework කරන්නේ නැහැ නේ. ඒතර මට comparison නේද ඔයගොල්ලන්ට මම වෙන මොනවත් assignment දීලා නැහැ. නැත්තම් මට ඔයගොල්ලන්ට ඕන assignment එකක් මේ දෙන්න පුළුවන්. ওই දෙක compare කරලා දෙන්න කියලා ඉවරලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අර දෙකේම එකම Excel format එකකට දාගෙන calculate කරන්න. revenue එක උඩින්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ cost of sales කොහමද ආවේ? inventory valuation එක එකම වෙන්න ඕනේ. මොකද දෙගොල්ලෝ එකම industry එකේ ඉන්නේ. වෙනම වෙනසක් වෙන්න බෑ. it's expenses ටික. room department එක කොච්චරද? food and beverage department එක කොච්චරද? finance department එකේ ඒ අදාළ expenses. අපි පොඩක් නවෝද did I share annual report with you? මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක annual report එකක් share කරලා තියෙනවා. පෙන්නලා කලින් ගිහිසුමානේ කතා කළා. මට මතක නැහැ. CSC එකේ website එකට ගියා. හරි මම annual report එක පෙන්නන්න. just hold a few seconds. නවත් මොකද කට්ටිය මෙච්චර අඩු හැමෝගම උනන්දුව ඒ තරම් හොඳට තියෙනවද නැත්නම් මේක ලේසියෙන් පාස් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. දැන් ඔයගලන්ට ඕන දවසට දාලත් ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් I don't know guys what to tell. Can you answer that question? ඒක group එකේ දැම්ම කට්ටිය join වෙන්න කි. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලෝ හිතනවාද මේක මේ ඕනේ නැහැ කියලා මේ ලෙක්චර් එක නැත්තම් පස්සේ ආවුවාම ඇති කියලා ඉවරලා සප්පු දෙන්න ලයිව් ළමයි මට අදාළ නැහැ. Financial analysis and management. Okay. I hope you can see the screen. This is Aitken Spence Hotels PLC. අපි බලමු මේකේ yes 100 yes 168 හරි okay let's start from here. This for your life. See, independent auditors report. This is called KPMG, one of the leading audit firm in Sri Lanka. So auditor's responsibility of the audit of statement. Maybe as required by section 163 subsection 2 of Companies Act number 7 of 2007, we have obtained all the information and explanations that were carried out for the audit, and as far as appears from our examination, proper accounting records has been kept by the company. CA mean Chartered Institute of Sri Lanka membership under the engagement partner responsible for signing the independent auditors report is කියලා දාලා තියෙනවා මෙතන මේ chartered accountant KPMG
මාර්තු 24 2019. දැන් මේකේ ඇති මේ basis of opinion කොහේ හරි ඇති මේකේ මේ තියෙන මෙන්න මෙතන තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ ඕගොල්ලන්ට රසායද වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේක. Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statement. Management මේ විතර බලන්න මෙන්න මේක මේ ඔන්න උතන. මම දැන් highlight කරලා තියෙන ඔන්න ඔය ටික කියවන්න. Management is responsible for the preparation of financial statements. See, ඔයගොල්ලෝ තමයි responsible. ඒ කියන්නේ ඔය accountant නම් ඔය අතර manage ඔය ඇවිල්ලා agent and principal relationship නේ උතන තියෙන්නේ. ඒතර you are agent. Management is responsible for the preparation of financial statement that give a true and fair view in accordance with Sri Lanka accounting standards. දැක්කද? ඔන්න ඔක තමයි true and fair view. True and fair view නැති වුණොත් ඉතින් රසාව ඉවරයි ළමයි. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඉතින් මෙතකොට මේකේ දැන් මේක මම හිතන ඔඩිට් එක ක්වොලිෆයි කරලා නැහැ. ක්ලීන් ඔපිනියන් එකක් තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේකේ වෙන මොනවද emphasis of matters paragraph නැහැ. හරි. දැන් අපි කියමු මෙතන. Statement of profit or loss account and other comprehensive income. දැන් මේක ඇවිල්ලා e-transfer. එතකොට මේ Jetwins හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා Maldives වල හරි ලෝකේ වෙන රටක වෙන ලෝකේ තියෙන Jumeirah හරි එහෙම නැත්නම් Four Seasons ඔය ඕනම annual report එකක් අරන් බලන්න international stock මේ markets වලට ගිහලා හැම රටේම stock market එකේ same information should be there. The uniformity is there. revenue එක මෙහෙමමයි තියෙන්නේ. ඔතන තමයි පෙන්වන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ revenue taxes අඩු වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ net revenue. Other income expenses, staff costs, depreciation, amortization and impairment, other operational expenses. ඒක direct indirect කියලා ඒගොල්ලෝ දෙකට කඩලා තියෙනවා. තව ඊට පස්සේ profit from operations, finance income, finance expense, net finance net එක ඊට පස්සේ. ඒක loss එකක් තියෙන්නේ. මොකද මේ interest ගෙවල වැඩි. පේනවනේ interest income එකට වැඩි interest expenses වැඩි. මම ඒකයි කියන්නේ ලංකාවේ සියලුම බැංකු ලංකාවේ සියලුම කම්පැනි ළමයි as a whole කරන්නේ බැංකු පොසත් කරන එක. I'm telling you. ඒක bitter truth. මොකද හේතුව මම ඔයාලට පොඩි කතාවක් කියන්නම්. මම මාලදිවයිනේ ඉන්නකොට Sun Travel කියලා group එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ලංකාවේ දැන් ඔය Sun Aqua හරි පාසිකුඩාවල තියෙන හොටෙල් එකක්. GM මගේ හොඳ යාළුවෙක් ක්‍රිස් බෙරෙන්ග. ඒගොල්ලන්ට ඕන වුණා Bank of Maldives වලින් loan එකක් ගන්න. නමුත් ඒ ඉල්ලපු loan එක දෙන්න. මොකද Sun Hotels කියලා කියන්නේ there are 4 resorts in Maldives. I was the group finance and business support manager in charge of all 4 resorts. ඔයාලට මතක ඇති මම ඔය මගේ LinkedIn profile එකේ මම පෙන්නුවා මගේ ජීවිතේ හොඳම කාලය කියලා. දැන් අපිට ඕන වුණා අලුත් හොටෙල් එක ගහන්න මේ loan එකක් ගන්න. හොටෙල් දෙකකට එක සැරේ not only one. දැන් අපි Bank of Maldives වලට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ලංකාවේ Bank of Ceylon වගේ government bank එකක ඒගොල්ලන්ගේ. මම Bank of Maldives වලට ගිහිල්ලා අපි කිව්වා BML කියලා කියන්නේ. BML එකට ගිහලා කිව්වා අපිට මේ loan එක ඕනේ කියලා. BML එකට හැකියාව තිබුණේ නෑ අපිට loan එක දෙන්න. මොකද BML එකේ capacity එකක් නෑ. ඔයාලා හිතා ගන්න බලන්න කොච්චර ඩොලර් මිලියන ගාණක් ඉල්ලන්නේ නැද්ද කියලා අපි that time. අන්තිමට BML කළේ syndicate loan එකක් කියලා දුන්නා. Just do a Google search. This is for your knowledge. Syndicate loan. Syndicate loan එකක් වුණාම ඒගොල්ලෝ කරන්නේ තව බැංකු කීපයක් එක්ක එකතු වෙලා තමයි loan එක දෙන්නේ. එතකොට ওই බැංකු අතර හිටියා Mauritius Commercial Bank, MCB. හොඳ මොරිෂස් කියන්නේ කොච්චර පුංචි රටක් වුණත් ඒ බැංකුවේ තියෙන wealth එක සෑහෙන ලොකු wealth එකක්. ඊට අමතරව ලංකාවේ බැංකු දෙකක් තිබ්බා. සම්පත් බැංක එකයි, Hatton National Bank එකයි. ඔය parties හතරම එකතු වෙලා Bank of Maldives, Mauritius Commercial Bank, සම්පත් Bank of Sri Lanka and Hatton National Bank of Sri Lanka මේ හතර එකතු වෙලා තමයි ළමයි මේ loan එක දුන්නේ. එතකොට අපි දැන් ඔක්කොම main agreement එක යන්නේ Bank of Maldives එකත් එක්ක. නමුත් directors meeting එනකොට ඒ කියන්නේ බැංකු වලින් අපිත් එක්ක තියෙන රිවිව් මීටින්ස් වලදී මේ හැම බැංකුවකම රෙප්‍රසන්ටේටිව් Maldives වලට එනවා. ඒ කාලේ Zoom meeting නැහැ. physically එන්න ඕනේ. Now because of this bad operation thing අපි කොච්චර finance හොඳට කළත් අන්තිමට business එක දුවන්න නම් සල්ලි එන්න ඕනේ. ඒකට sales and marketing play a key role. It's beyond our responsibility. අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ කම්පැනි වාඩි වෙලා cash flow එකයි budget එකයි දිහා බලලා email ගහන එක විතරයි sales and marketing manager ට MD ට හරි මට උඩින් ඉන්න මගේ boss ට CC කරලා දැන් අපේ මාසේ target එක කීයද මේකෙන් දුවන්න බෑ මෙච්චර ගාණක් sales දෙන්න ඕනේ sales ඕනේ කියලා ඉවරලා අපි ගහන එක. ඒ වගේ තමයි hotel වලත් අපි කරන්නේ. email ගහන එක තමයි උදේ පාන්දරම මාසේ පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ලබන මාසේ target එක මෙච්චරයි මෙච්චර ආවේ නැත්නම් මේක දුවන්න බෑ කියලා. දැන් කොහොම හරි performance මදි business මදි ගෙස්ලා ආවේ නෑ.
අන්තිමටම loan arrears ගියා. එතන non performing stage එකට ගියා. දැන් non performing ඊට පස්සේ reschedule කරන්න ඕනේ. නැත්නම් property එක acquire කරනවා. property acquire කරලා ඉතින් බැංකුවලට property එකක් දුවන්න බෑනේ. ඉතින් කොහොමද කරන්නේ? ඕක තව මොන හරි terms and conditions දාලා අර penal interest එකත් ආයි capitalize කරලා ආයි සැරයක් අපිටම ඕක කරන්න කියන එක තමයි වෙන්නේ. එතකොට මට මතකයි ওই මීටින් එකේ මම හිටියා. මගේ director of finance Australian Mr. Simon Griffith is a leading finance personality in Australia. එයා මගේ immediate boss. then මම අපේ managing director Mr. Siam එයා Maldivian gentleman කෙනෙක්. අපි තුන් දෙනයි. තව හිටියා ඊට පස්සේ අපේ sales and marketing head හිටියා. ඒතර අපි කට්ටිය ගියා බැංකුවට. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් Bank of Maldives වල chairman හිටියා. එයයි Mauritius Commercial Bank එකේ representative, Sampath Bank representative and Hat National Bank representative. මම කියන්නේ නැහැ. මොකද මට කතා කරන්න බෑ. මගේ level එකට වැඩි ගොඩාක් ලොකුවෙන් යන්නේ. නමුත් ඉතින් මම එතන වාඩිලා ඉන්න ඕනේ. මං ඉන්නවා සද්ද නැතුව. කොහොම අහගෙන ඉන්න. එච්චරයි මට කරන්න පුළුවන් එකම දේ. අන්තිම එක තැනකදී Mauritius Commercial Bank එක agree වුණා. හරි. Siam, for this time we are going to agree all your concerns and we will reschedule the loan කියලා කිව්වා. ඉතින් ඔක්කොටම හොඳ හිනාවක් ගියා. දැන් හරි loan reschedule කරන්න ඔක්කොම කරන්න plan එකක් දීලා grace period එකකුත් දීලා හරි එහෙනම් මේ සැරේ ගොඩ දාගන්න කියලා කිව්වා. Finally you know before he finished the meeting that's ඒක තමයි මම ජීවිතේ මතක තියාගත්ත දේ ඕගොල්ලන්ට මම දැන් කියන්න හදන්නේ. යා Mauritius Commercial Bank එකේ ආව representative මිනිහාත් ඇවිල්ලා chartered background එකක් තියෙනවා. අවුරුදු ගාණක් මං වගේ audit firm ඉඳලා accountant කෙනෙක් වෙලා Mauritius Commercial Bank එකේ මිනිස්සෙක්. එතකොට අපේ තියෙන practical exposure එකත් එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. අපි ඇවිල්ලා අනිත් මිනිස්සු වගේ theory වලින් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. අන්තිමට පුටුවේ negativeness එලා කියනවා Siam, let me tell you this also. ඊට අපේ ලොක්කා ඔළුව පාත් කළා yes sir කියලා. මොකද්ද sir කියලා හුවා. වැඳගෙන ඉන්න ඕනේ නැත්නම් ඉවරයි. කෙලිම ගෝවා Siam, I'm telling you right now. Until another 4 years, you will have to work for us කියලා. Until another 4 years, you will have to work for us කියලා. එකෙන් අදහස් කළේ Siam තව අවුරුදු 4ක් උඹ හම්බ කරලා සල්ලි දෙන්නේ අපිට. ඒ කියන්නේ බැංකුවලට. බැංකු පොසත්කරණයක් කරන්නේ. ඒක තමයි ළමයි මෙතනත් මේ තියෙන්නේ. finance expenses කියන එක 9,34,502යි. මම හිතන්නේ මේක 000 එන්න ඕනේ මේක පිටිපස්සට. ඔව්. තව මේකට බිංදු 3කුත් වෙනවා. මේ රුපියල් වලින්. එතකොට කීයද 934 million. That's the problem in Sri Lanka. So regarding in the places like this, like Aitken Spence, what the hell you can talk regarding treasury management? Treasury management ගැන කවර කතාවද? මේ තනිකරම කරලා තියෙන්නේ මේ නෝට් එකට ගියා නම් එහෙම 934 million කරලා තියෙන්නේ. මොකද බැංකු වලට interest ගෙවලා තියෙනවා. මේක ඇතුළේ overdraft interest, term loan interest, ඊට පස්සේ exchange loss එක ඔක්කොම දේවලුත් එක්ක නෙමෙයි. So that's the bitter truth. ඒකයි මම කියන්නේ ලංකාවේ කම්පැනි එක වැඩ කරන එක අන්තිම අමාරුයි. හරිම අමාරුයි. Okay. Now you are listening, huh? Am I correct? I didn't see any of your faces today. Yes sir. Okay, then so once you go that, see profit before taxation, then income tax. ඊට පස්සේ profit for the year. Profit for the year නා යන්තම් 1 billion තියෙනවා. මේ ඔක්කොම දේවල් කළා. ඊට පස්සේ දැන් මම මේකෙන් අදහස් කළේ මේ යුනිෆෝමිටි කියන එක. එතකොට මේ වගේම මම දැන් ඒක පෙන්වන්න යන්නේ නෑ මේ ඒකන් ස්පෙන්ස් එක නෙමේ. ඒතර ජෙට් පින් හරි එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ ටච් එකේ හරි ඇනුවල් රිපෝට්ස් අරගෙන බලන්න. ඒකත් මේ විදිහම තමයි. මේ පොඩි වෙනස්කම් තියෙන. චූටි වෙනස්කම්. ලයින් එකක් උඩ පල්ලෙහා ගිහිල්ලා ඇති. නමුත් almost same. ඉතින් එතනින් පස්සේ balance sheet එක ගත්තොත් එහෙම දැන් එහෙම නැත්නම් මේ statement of financial position කියන එක මේ තියෙන තව details ගොඩක් තියෙනවා. ඒක කියවලා බලන්න. ඒකත් almost same. Property, plant and equipment. එච්චරයි. ඒකම තමයි. වෙන නම පාවිච්චි කරන්නේ leasehold properties, prepaid other leasing, intangible assets, investment in subsidiaries, investment in equity accounted investees, other financial assets. ඔයක තමයි inventories. ඔය ටික ඔක්කොම ඔහොමම තමයි. ඊට පස්සේ this is called cash flow එක නේද? Same. Yes. Balance sheet එකේ. So see මෙන්න එක තමයි මම දැන් කලින් කිව්වේ. GDP සේන ඒකනායක. ඔන්න අස්සන. GDP ඒකනායක GPB DGP ඒකනායක. Assistant Vice President Finance. එක අසං කළා දිනවා. මේ අසං කළාට පස්සේ තමයි මේ දේශමාන්‍ය හැරි ජයවර්ධන සහ ඩොක්ටර් MP දිසානායක අසං කළා තියෙනවා. ඔයාලට පේනව නේද responsibility කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්. බෙල්ල ගහලා යන්නේ ගෙලින්ම මෙතනින්. මේ figures වලට වක් කියන්නේ අන්තිමටම කවුද?
මේ ඒකනායක කියන ඔයගොල්ලෝ qualified chartered accountant. මෙයාට qualified මෙයාට ACCA හරි FCA හරි FCMA තව කොහේ හරි ලංකා යුනිවර්සිටි එකක ඩිග්‍රියක් ඇති අඩුම ගානේ අවුරුදු මේ වෙනකොට මගේ වයස වෙන්න ඕනේ. අවුරුදු 40ක් පැනලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙයා තමයි responsible. ඒක තමයි මිනිස්සු අස්සම් කරලා තියෙන්නේ. බෙල්ල ගහලා යනවනේ මේ ඔක්කොම figures වලට වක් කියන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ. The boss I certify මෙන්න බලන්න මේ මම highlight කරනවා. I certify that the financial statements for the year ended 31st March 2019 are in compliance with the requirement of Companies Act number 7 of 2007. මේක සෙල්ලමක් නෙමෙයි. That's your responsibility. ඒක නිසා ළමයි ඕගොල්ලෝ හිතනවා නම් මගේ lecture එක දැන් අද 8 දෙනයි ඉන්නේ මම හිතන 30කින් විතර. I don't care ළමයි. It's not my concern anymore because I told Dr. Shamini yesterday. It's not my problem. ඕගොල්ලෝ මීට වැඩිය responsible වෙන්න ඕනේ රස්සාවක් කරන්න serious නම්. ඒකයි. දැන් මම ඕගොල්ලෝන්ගේ නිසා මම lecture එක උදේ පාන්දර දාගත්තා. අන්තිමට ඕගොල්ලෝ ඒකට නැහැ. ඉතින් ඒක මට අදාළ නැහැ. I told you I have so many job opportunities. I will go to any other places like Kotarawala or wherever the university based on my capacity and my talent. මේ මට වැඩක් නැහැ. I am telling you you have to be very serious. Now not only now all you guys are here, pass the message to them. This is your life. If you are going to be accountants, if you are going to be finance managers, one day you need to be lecturers like us. ඔතන accountant ලා වෙන කට්ටිය නෙමෙයිනේ. අපි වගේ lecturers ලා වෙන්න ඕනේ. එක එක වෘත්තීන් වල ඉන්න ඕනේ. කවුද දන්නේ හෙට අනිද්දා ඔයගොල්ලෝගේ audit firm එකක් දාගෙන ඉඳ වෙන මොන හරි company එකක ඉඳ ලංකාවේ ඉඳ පිටරටින් ඉඳ කියලා. You need to be committed and responsible. මෙහෙම මේ මොනවාද එක්කෙනෙක් අද ඉන්නවා අනිත් එක්කෙනා නැහැ. ඕක වැඩක් නැහැ. I don't know. Yesterday I saw a Facebook post. මම මොකද Facebook එකේ උඩටම ඉන්න නිසා මම දැක්කා මේ ටියුෂන් ක්ලාස් එකක ගුරුවරයෙක් එයාගේ පිටරට අත්දැකීම් ගැන. නමුත් listen to me very carefully. මේක හරි වටිනවා ඔයාලට. මේ නමුත් you can listen me. Okay. හරි. දැන් මේ ගුරුවරයා අවුරුදු ගාණක් පිටරට වැඩ කරලා ආපු නිසා ටියුෂන් ගුරුවරයෙක් ලංකාවේ උසස් පෙළ ගුරුවරුන්ට. හරිද? sorry උසස් පෙළ ළමයින්ගේ ටියුෂන් ගුරුවරයෙක්. මේ ගුරුවරයා තමන්ගේ මේ ඉගැන්වීම අතර කියනවලු තමන්ගේ පිටරට අත්දැකීම්. ඒතර කොල්ලේ චිට්ටයක් ඇවලා ලියලා ඕයි එහෙමයි ලියලා තින්නේ. ඕයි අපි ආයෝයි තමුසෙට සල්ලි ගෙවලා ඉගෙන ගන්න. තමුසෙගේ බයිලා වැඩක් නැහැ කිව්වලු. එතකොට can you understand the mentality of this child? මේ පොඩි කාට තේරෙනවද මේ මිනිස්සයා මේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් කියන්නේ තමන්ගේ බයිලා නෙමෙයිනේ. ඒක තමයි ගිහලා සර්වයිව් වෙන්න ඕන දේ. දැන් මේ දේවල් අපි ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ නැත්තම් පිටරටවල වැඩ කරන්න ගියහම මේ ප්‍රශ්න එනවා. ඉල්ල රෙවෙනියු එකත් එක්ක ඩීල් වෙන්න ගියහම මේමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඒවා විසඳගන්නේ මේකයි. කම්පැනි වල ඔඩිටර්ස්ලත් එක්ක වැඩ කරන්න මෙහෙමයි. ඉතින් මටත් පුළුවන් මේ මොනවාද තනිකරම ගත්ත accounting standard එක තියෙනවා. කෙලියම කියෝගෙන ගියා. මේක තමයි accounting standard එක. ඕගොල්ලන්ට තේරුණත් එකයි නැතත් එකයි. මගේ ජොබ් එක ඉවරයි. ඒතර LMS එකේ රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. මම lecture notes උත් දාලා තියෙනවා. ඒකයි. ඒක නෙමෙයි අපේ responsibility එක. අපි වගේ lectures ලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ තියෙන experience share කරන්න. මේ බයිලා ගහිල්ලක් නෙමෙයි. සමහරවිට ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරන්නත් දන්නේ අරයා කව උදේ පාන්දර මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. මොකද මේ අවුරුදු 46ක මට දැන් 46 years old මගේ තියෙන exposure එක සහ මේ මොනවද ඒක කාටවත් වැලියු කරන්න බෑනේ. එතන ලොකු වැලියු එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අර උසස් පෙළ එක මොනවද කියලා තියෙන්නේ? අපි ආවේ ওই තමුසේගේ මේ බයිලාහන නෙමෙයි උගන්වනවා කිව්වලු. මම මුලින්ම උනා නම් මුලින්ම බෙල්ලෙන් ඇදලා එළියට දානවා මුලින්ම ලෙක්චර් එකේ. සල්ලිත් එපා මේ මෙන්න මෙච්චර කාල ගෙවපු සල්ලිත් මෙන්න අරගෙන ඵලයන් කීරිවලු. මොකද මිනිස්සුන්ට උගන්වන්න ඕනේ ඊළ රස්සාව කරනකොට ෆේල් නොවෙන්න. මොකද ඕගොල්ලන්ට මම දන්නවා රස්සාව කරන්න පටන් ගත්තාම හරි ඔඩිට් ෆර්ම් එකකට ගියාම හරි ඉන්ටර්න් වලදී හරි මාව හැමදාම හැම වෙලාවෙම මතක් වෙනවා. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම ඒක හොඳටම දන්නවා. මාව හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලෝ මතක් කරනවා. අර මනුස්සයා මෙහෙම කතාවක් කිව්වා කීරිවලු. මේ දේවල් ජීවිතේට වැදගත් වෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ මේ ලෙක්චර් එකේ කවුරු හරි හිතනවා නම් දැන් 8 දෙනයි ඉන්නේ. මම හොයන්නේ නෑ ළමයි. මොකද මම ડોક્ટર ශාමිනීට අද උදේ ඊමේල් එක දාලා තිනවා කට්ටියගේ උනන්දුව ගැන සහ සියලුම දේවල් ගැන. මේ මට එක්කෙනෙක් හිටියත් ඇති. is your life. මොකද ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඕකනේ. හිතනවා ලෙක්චර්ස් නොගිහින් මේ විභාග පාස් වෙන්න පුළුවන් කියලා. විභාග පාස් වෙන්න පුළුවන් ජීවිතේ පාස් වෙන්නේ නෑ. ඕගොල්ලන්ට තියෙන knowledge ඔක්කොම දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අන්තිමටම රස්සාව කරන්න ගියාම ෆේල් වෙනවා. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ. අපරාධය කියලා ඉවරලා. මොකද ආපහු මේ කාලේ ඉන්නේ නැහැ. එච්චරයි. So then statement of changes in equity. මේ ඔක්කොම බලන්න මේ අදහසේදී බලන්න නැත්නම් ෂෙයා මාකට් එක ලොග් කරලා නැත්නම් බලන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන statement of cash flow. මේ cash flow format එක ලංකාවේ හෝ ලෝකේ මොන කම්පැනි කොහම හැදුවත් එකම format එක තියෙනවා. profit before taxation වලින්ම තමයි පටන් ගන්නෙ.
ඊට පස්සේ මේ adjustments ටික ඔක්කොම දාලා අන්තිමටම net cash generated පිටු දෙකකට යනවා. මේ තියෙන cash and cash equivalent at the end of the year කියලා ඉවරලා එනවා. මේ ඊට පස්සේ තමයි පටන් ගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම ගොඩක් assignment වල දීලා තියෙන මේක මේ notes the financial statements කියලා ඉවරලා. මේක පිටු ගාණක් යනවා. දැන් මේක අපි පටන් ගත්තොත් ඉතින් 8 constraints එකේ ගත්තොත් ඉතින් දැන් මේ ඇවිල්ලා 172 කියන පිටුව. අපි දැන් බලාගෙන යන notes the financial statement කොතනින්ද ඉවර වෙන්නේ කියලා. ලොකුම පාර්ට් එකක් තියෙන notes the financial statement. අර ඔක්කොම figures කියන්න බෑනේ. අර මම දෙවෙනියට දීපු assignment එකත් මේ නවෝද මේ annual reports වලින් යන්නේ. ඒකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න ඕනේ plantation එකක් හරි. ලේසිම දේ මම ඔයගලන්ට තව ප්‍රශ්නේ වැඩි ලේසි ගන්න නැත්නම් ඉතින් ඔක්කොම කියවන්න එපා. ලේසිම තෝරගන්න plantation එකක්. ඊට පස්සේ brewery company එකක් ඒ වගේ එකක් තෝරගන්න. ඒවා තමයි මේ කීල් සරවම කාගල්ස් ඒවත් හොඳයි. හරි. ඒවා යන්න මේ manufacturing hotels වලින් ඒ assignment එක කරන්න බෑ 41 එකයි 2 එකයි මම කියන්නේ agriculture products වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ බලන්න මේ මම කියපු දේ මේ තියෙන්නේ. The estimate of useful lives as follows. දැන් මේගොල්ලෝ කියනවා leasehold premises over the remaining lease period. මේගොල්ලෝ එතකොට මේ ඉන්නේ මේ property එක lease එකකට. ඒගොල්ලන්ගේ නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ lease එකක් අරන් තියනවා වෙන කාගෙරි ඕන කෙනෙක්ගේ. එතකොට මේ මම දන්නේ නැහැ location එක කොයිද කියලා. ඒකට කියවන්න ඕනේ ඔක්කොම. So you will understand. The next thing is බලන්න මම පෙන්නන තැන. building. නමුත් පේනව නේද? මම highlight කරලා පෙන්නන එක. හරි. එතකොට buildings මේගොල්ලෝ කියනවා 8 years to 50 years කියලා ඉවරලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ decision එක. දැන් කම්පැනි තමයි එතකොට ડોક્ટર හරි ජයවර්ධන තමයි එතුමා තමයි තීරණය කරන්නේ මේ දේවල් කොහොමද යන්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ plant and equipment ඒගොල්ලෝ 10 to 20 years. Kitchen equipment 5 to 15 years. Office equipment 3 to 10 years. Sports equipment 5 to 10 years. Motor vehicles 4 to 6 years. Boats 5 years. Swimming pool and equipment 15 to 30 years. Furniture and fitting 10 to 20 years. Crockery, cutlery and glassware 3 to 5 years. Soft furnishing 5 to 10 years. Depreciation not provided on land and asset under construction. දැක්කද? අන්න පොලිසි එක. Depreciation method දෙ මොකද්ද? Useful lives and residual value are reviewed at the each financial year and adjust is appropriate. අන්න ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. Depreciation method එක. Useful lives and residual values are reviewed at each financial year and adjusted if appropriate. දැක්කයි? ඉතින් මේවා කියවන්න ඕනේ. මේවා කියවන්න නැතුව මගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නත් බෑනේ. දැන් මේ තියෙන ඔය මම කියපු මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් තමයි cash and cash equivalent. amortizations ගැන. ඊට පස්සේ website cost, investment properties, inventories. inventories. අපි එකත් බලමුකෝ. inventories මෙන්න මේක බලන්න මම මේ highlight කරන එක. Right. Inventories are measured at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories is based on the weighted average principle and included expenditure incurred in acquiring the inventories and bringing them to the existing location and condition. දැන් මම කියපු දේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. weighted average. මොකද systems වලින් ගන්නේ. system එකේ තියෙන weighted average. ඒතර weighted average කියන එක ගැන තව විස්තර ඕන නම් Google කරලා බලන්න weighted average කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට ඒ තේරෙන්නේ නැත්නම් මට කතා කරලා අහන්න. දැන් මේකේ මේ කියලා තියෙනවානේ inventories and bringing them to their existing location and condition කියලා. ඒ කියන්නේ තමයි මෙහෙමයි. දැන් මේ හොටෙල් එක තියෙන්නේ ගාල්ලේ. එතකොට මේ බඩු ගේන්නේ අපි කියමු වාගු බීෆ් කියලා. වාගු බීෆ් ගේන්නේ ජපානයෙන්. හරි ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් හරි. එතකොට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආවිලා FOB price එක ඔයගොල්ලෝ මේ ජීවිතේට උගන්වන්නේ මේ දේවල්. pricing methods ගොඩක් තියෙනවා. FOB, CNF, CIF මේ කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ free on board එහෙම නැත්නම් මොනවාද CF cost rate and මේ cost එකයි freight එකයි insurance එකයි CIF CNF කොහොම තියෙනවා. කොහොම කළත් අන්තිමටම ලංකාවෙන් බඩු ටික එළියට ගන්නකොට insurance එකයි freight එකයි ගෙවිලා තියෙන්න ඕනේ. කොයි විදියට කලින් ගෙවුවත් එකයි පස්සේ ගෙවුවත් එකයි. එතකොට ඔක්කොම prices ඇවිල්ලා cost insurance freight CIF price තමයි අන්තිමටම price එක. එතකොට CIF එක ඇවිල්ලා ඒ custom එකට එනකම්. එතනින් පස්සේ මොනවාද custom එකේ ඉඳලා SLPA charges ඇතුළේ ඔකට කියන්නේ cost deck එකක් කියලා. වෙලාවක ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න cost deck custom declaration form ඔය Wolf Clark කවුරු හරි ඥාතියෙක් ඉන්නවා Wolf Clark කෙනෙක් දැම්මම අහලා බලන්න මේ cost deck එකේ form එකක් දෙන්න කියලා කියන්නේ. ආසාවට පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ එතකොට පෙන්නනවා form කොලයක් දෙයි මේ එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඇතිම හිතන්න. නැත්නම් custom ශ්‍රී ලංකා custom එකේ website එක. කායිමත් අහන්න ඕනේ අපි ඉගෙන ගත්තේ මේ විදිහට. custom එකේ website එකට යන්න. website එකේ තියෙනවා. එතකොට ඒකේ තියෙනවා SLPA charges, handling charges තියෙනවා.
ඊට අමතරව ඩිලිවරි වල charges ඊට පස්සේ local handlers ලගේ fees ඔක්කොම දේවල් ටික දාලා දැන් ඔන්න ওই ටික ගෙවන්න ඕනේ අර CIF price එකට. දැන් ඇමරිකන් ඩොලර් 1000යි නම් අපි අන්තිමටම මේ FOB price එක. ඒතර ඕකට freight එක එකතු වෙනවා, insurance එක එකතු වෙනවා, custom එකේ charges ටික එකතු වෙනවා. ඒ ඔක්කොම එකතු වුණාට ප්‍රශ්න ඉවර වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඕක ගෙනියන්න ඕනේ කටුනායක ඉඳලා air freight ආවා කියලා කිව්වම beef ගෙන්න බෑනේ sea freight. ඔන්න air freight ඇවිල්ලා කටුනායක ඉඳලා ගාල්ලේ තියෙන expense අලුත්ම hotel එකට ගෙනියනවා. එතකොට transportation cost එක. ඒ මොකද ඒව කරන්නේ companies වලින් වෙනම transportation companies තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට ගෙවනවා. ඒ ඔක්කොම ගෙනියනත් ඒත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඕක unload කරන්න ඕනේ. ඕක unload කරන්න තව එතකොට hire කරන්න ඕනේ 4-5 දෙනෙක්. මොකද stores වල ඉන්න මගේ stores assistant ලා කවදාවත් බඩු බාන්නේ නැහැ. ඌ කරන්නේ කොලේ තියාගෙන ගහකට හේතු වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. බාපන් මේ කීලිවල ඌ ලිස්ට් එක ගන්න විතරයි ගන්න. stores ඇතුලෙන් ගිහිලා තියන්නත් ඕනේ. ඌ ඒව කරන්නේ නැහැ. ඌ බඩු බාන්න නෙමෙයි ඉන්නේ. එහෙමනම් portersලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට අර ඔක්කොම cost එක තමයි මේ එකතු කරලා ගන්න අන්තිමටම. අර transportation ඊට පස්සේ unloading charges, loading charges ඊට පස්සේ putting in the correct place ඒ ඔක්කොම cost එක තමයි අන්තිමටම inventory valuation එකට එන්නේ. ඒකයි කියන්නේ each and every shipment, each and every consignment අපි costing එකක් කරනවා. ඒක ඇවිල්ලා hotel එක cost control එකේ job එක. හරි. මම හිතන්නේ ඒක දැන් පැහැදිලි කට්ටියට. ඊට පස්සේ trade and other receivables ඒකත් හරි. provisions ගැන මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ trade and other payable, government grants ගැන තියෙනවා, employees provident fund එක තියෙනවා. මේගොල්ලෝ මේ ඉන්දියාවේ මොකක්ද එකක් තියෙනවා. group companies in India contribute a sum of 12%. ඒක මම දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. මේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ පිටරටවල වල තියෙන මේක ඇවිල්ලා consolidation accounts. මම මේ බලාගෙන යන්නේ ඒකයි. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ මේ අනිත් properties ඉන්දියාව, ඕමාන්, retirement gratuity මම කිය provisions ගැන. ඊට පස්සේ retirement benefits plan ඕමාන් මේ ඔක්කොම දේවල් ටික තියෙනවා. ඊට ඔය ටික ඔක්කොමත් එක බලන්න දැන් පිටු කීයක්ද මේ notes the accounts කියන එක තවත් ඉවර නෑ. deferment of fair values, earning per share. පේනවද රසා කොච්චර අමාරුද කියලා. operating segment, analysis of geochemical segments මේ ඔක්කොමත් note to the financial statement. පේනවනේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. මේවා දැම්මම කියවන්න අන්තිම මොහොතේ මගේ assignment එක කරන්න බෑ. මම ඒකයි සර්ව සාධාරණ විදිහට මාස 3කට කලින් දුන්නේ. මොකද හදිසියට ගහලා දාන්න එපා. මට තේරෙනවා ගහලා දානවා කියලා. ගහලා දැම්මත් නැතත් is for your life. You will pass the exam but you will fail your job. exam pass වෙනවා කියන්නේ සහ job එක හරියට කරනවා කියන්නේ දෙකක්. ඒක එකක් නෙමෙයි. හරි ඔය ඇති. දැන් මම මොනවාද annual report එකක් පෙන්නුවා. annual report එකේ information ගන්න කොහොමද කියලා පෙන්නුවා. අපි බලමු තව මගේ presentation එකේ අද දවසේ තව මොනවද අපිට discuss කරන්න පුළුවන් කියලා. disclosures. Sorry, providing මම කියවනේ allowed to මොකද්ද provide advantages to investors කියන එකේ මම දෙම්මා standard format එක ගැන. ඒතකොට standard format එක තමයි මම පෙන්නුවේ. ඊළඟට disclosures. A company must disclose the accounting policies they follow. දැන් අර accounting policies තමයි මෙච්චරලා මම පෙන්නුවේ. The policies comprise separate rules on how to disclose information to investors and companies should comply with adequate disclosure requirements. අන්න එක තමයි. ඒ කියන්නේ ආයසරයක් කියන්න how to disclose information to investors and companies should comply with adequate disclosure requirements. Real life example of accounting policy. මම දැන් කියපු එක වෙන වචන වලින් කියන්න. Taking the example of accounting of inventories, the company can use any of three methods. First in, first out, FIFO, average cost method, or last in, first out, LIFO. Under the FIFO method, when a company sells goods, the cost of inventory is procured first is again issue කරනවා කියන එක record on its books, where the LIFO, the cost of inventory procured, most recent is recorded as the cost of goods sold. In the average cost method, the weighted average cost of the all inventory and hand of the use of the cost of goods sold. In a market where the pricing rise, use FIFO is better. ආයිසරයක් කියන්න. In the average cost method, the weighted average cost of all inventory and hands it used to the cost of goods sold in a market where prices are rising. ලංකාවේ වගේ තැනක අද තියෙන ගානට හාල් කිලෝ එකක් ගන්න බෑ. අද තියෙන ගාන නෙමෙයි හෙට. නිපුණ හාල් අද තියෙන කිලෝ එක හෙට ගන්න බෑ ගානට.
FIFO is better. එතකොට කියනවා first in first out යන්න කියලා. So sorry, එතකොට කියන්නේ average එක යන්න කියලා. Using FIFO is better if it is reduce the cost of goods sold and increase earnings කියලා. Therefore, it may be said the FIFO is more aggressive method than LIFO in the case of only. නමුත් මේ මොනවා කිව්වත් අන්තිමටම ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්නේ ගිහලා රසාව කරන විදිය. රසාවේදී මේ වැදගත් වෙන්නේ ඔය මොනවාක්වත් නෙමෙයි average එක. මොකද සිස්ටම් එකනේ ගන්න. අනිත් එක ඔය කිසිම දෙයක් කරන්නේ අන්තිමට expire වෙන්න යන එක තමයි මුලින්ම ගන්න. ඒක නිසා මේ LIFO ද FIFO ද average එකක්වත් නැහැ. බඩු ඉෂුව කරන්නේ expiry date බලලා. එච්චරයි. ඒක තමයි ප්‍රායෝගික தත්ත්වය. ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ විභාග කොච්චර පාස් වුණත් රසාව කරන්න වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. මොකද රසාවේදී තියෙන කතන්දරේ වෙනස්. රසාවේදී ගන්න practical දේ. Most practical thing on earth. අනිත් එක කම්පැනියේ තියෙන best interest එක. accounting standards වලින් හෝ generally accepted accounting principles වලින් IFRS වලින් මේවා කරන්නේ guideline එකක් දෙන එක පමණයි. ERN මේ මොනවාද ඒගොල්ලෝ එතනින් එහාට ඇඟිලි ගහන්නේ නැත. හරි. අපි බලමු තව ටිකක් මම දැන් presentation එකේ පළවෙනි ඒවා ගත්තේ නෑනේ. LKS 1 පොඩ්ඩක් බලමුකෝ අපි. එවන IAS 1 කියලාත් කියන ඔකට. IAS 1 allows an entity to present a single combined statement of profit or loss and other comprehensive income or two separate statements. The statement of cash flow for the period, notes comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information. තප්පරයක් ඉන්න. මම ස්ටෑන්ඩඩ් එක පෙන්නන්නම්. මේ ඔක්කොම ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා ස්ටෑන්ඩඩ් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි. ඔය තියෙන්නේ accounting standard එක. මේක මේ PDF format එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ Sri Lanka accounting standards LKS 1 presentation of financial statement. මේක මම ඔක්කොම කියවන්නේ. එහෙම කියවන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මේක තියෙනවා මේක ඇවිල්ලා මේ Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka මේව අරගෙන කියවන්න. මේවට මම link හොයලා දෙන්න ඕනෙත් නැහැ because you guys are adults. You are going to be in the industry very soon by next year or whatever. මේ තියෙන්නේ මේ objectives, scope, definition, financial statements ඒ ටික තමයි ඔතන තියෙන්නේ. Fair presentation of compliance with IFRS, going concern, accrual basis of accounting. It was offsetting, frequency of reporting. It was a comparative information, consistency of presentations. Okay, ඔහොමම තියෙනවා මේ පිටු 296ක් වෙනකම්. මේ තියෙන current liabilities LKS 1 එක කියවන්න. කියවලා තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ලබන සුමානේ වෙන්න ඕනේ නැහැ. මට call එකක් දෙන්න මගෙන් අහන්න තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. මේවා definitions ගැන උගන්වන්න මේවා ඒ කියන්නේ උසස් පෙළ ළමයින්ට නම් ඔන්න කමක් නැහැ. මේවා කියවන්න පුළුවන්, notes දෙන්න පුළුවන්, මේවා කටපාඩම් කරන්න කියන්න පුළුවන්. එහෙම අදාළ නැහැ. මොකද මගේ ප්‍රශ්න කවදාවත් මේ මොනවාද මේක මම practical question එකක් අහනවා මිසක් මතක තියාගන්න දැන් මම end exam එකටත් මේ practical questions අහනවා මිසක් මම definitions අහන්නේ නැහැ. අපරාධයක්. definition කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා මම අහන්නේ practical ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි standard එක දන්න ඕනේ. LKS 1 කියලා කිව්වම මම ආයි ලියන්නේ නැහැ මේ මගේ ප්‍රශ්නෙට LKS 1 mean presentation of finance statement කියලා එහෙම ප්‍රශ්න දෙන්නේ නැහැ මම. LKS 1. How do you practically apply? උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම මේ ප්‍රශ්නයක් දෙන්නේ නැහැ. How do you practically apply LKS 1? Compare. explain. ඔච්චරයි. ලකුණු 20යි. එතකොට මේ LKS 1 කියන එක දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අහන්න බෑ LKS 1 කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉවරලා මගේ ඒ වෙලාවේ විභාගයට අහන්න බෑ. ඒක දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. එතකොට LKS දැන් මෙතන තියෙනවානේ LKS 1 ඉඳලා තියෙන LKS ටික මේ හැමෝම දැනගන්න ඕනේ 1 කියන්නේ මොකද්ද 2 කියන්නේ මොකද්ද ඒ දේවල් ටික දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒක මගෙන් මම එහෙම ප්‍රශ්න වලට ලියන්නේ නැහැ. මොකද ඒක මතක නැත්තම් කරන්න බෑ ළමයි. මම කියවනේ accounting standard දන්නේ නැතුව accountant කෙනෙක් වෙන්න බෑ කියලා. whether you are chartered CIMA ACCA or whatever. CPA ද CMA ද AAT ද තව තියෙන අලුතෙන් එන්න තියෙන institute ද මොනවා කළත් ඕගොල්ලෝ accounting standards කියන එක bread and butter, so you must understand that. If you need any clarification just ask. එතකොට LKS 1 මම හිතන්නේ මම explain කළා ඒක හරි.
Let's go to next one. Okay, second one is LKS 8. Accounting policy changes and accounting estimates and errors. මේකත් කියලා බලන්න. එතකොට what I need from you as my students, when I say LKS 8, you should be in a position to understand and explain me this is regarding accounting policies changes in accounting estimates and errors කියන එක. මොකද මම ඇවිල්ලා මේ accounting policies changes in accounting estimates and errors කියලා ප්‍රශ්න දෙන්නේ නැහැ. Kind of explain LKS 8 කියලා මම real life scenario එකක් දෙයි. වචන 100කින් 200කින් උත්තර ලියන්න. So you must understand that, and I need that discipline from you, whether you participate to my lectures or whatever. So end of the day, if you need to pass this exam, you must understand that. එතකොට ඒ වෙලාවට හොයන්න බෑනේ LKS 8 කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉවරලා. LKS 8 කිව්වහම මතක තියෙන්න ඕනේ. එච්චරයි. But my questions, like my assignments, it will be very practical. මම theory knowledge එක check කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේක අපරාධයක් ඒකයි. LKS 8 වල objective එක explain කරන්න කියලා ඒ වගේ මම ප්‍රශ්න දෙන්නේ නැහැ. අපරාධ එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද වැදගත් වෙන්නේ අන්තිමටම LKS 8 රස්සාව කරන්න ගියාම කොහොමද මේ apply කරන්න කියන එක විතරයි. එහෙම නැත්නම් case study එකක් දීලා තාම මම ඒක decide කරලා නැහැ. මේක ඇතුළේ තියෙන accounting standard එක මොකක්ද කියලා අහන්නේ. ඒකට මතක තියෙන්න ඕනේ මේක ඇතුළේ තියෙන LKS 1ද 2ද 8ද 41ද මොකක්ද කියලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. The material omissions and misstatements මේ දේවල් ගැන කියලා තියෙනවා. මේක පිටු 379ක් තියෙනවා. So this is our, I think, second lecture or third lecture. You have 3 more months. So take your time and do this, because learning is not a easy process lamai. ඒක හරි අමාරුයි. Because හැමදාම ඉගෙන ගන්නත් බෑ. අනිත් එක bachelor degrees are totally different than masters. දැන් මම ඔය batch දෙක තුනටම උගන්වලා මම දන්නවනේ masters වල teaching method එක සම්පූර්ණ වෙනස්. මෙතන theories එක උගන්වනවා. masters වෙනකොට තනිකරම practical. doctorate වෙනකොට වෙනම research එකක් තියෙනවා. I have done all these exams. I have seen the way of question, I mean, how you get the answers. So your bachelor's is a little bit tough. That's why it's 3 years or 4 years. Masters කොහෙන් කළත් උපරිම අවුරුදු එකමාරයි නැත්නම් දෙකයි. එච්චරයි එතන තත්ත්වය වෙනස්. Already I did 1 hour. So generally it's advised us 1 hour lecture is enough. පැයක් ඇති කියලා තමයි අපිට දැන් උපදෙස් දීලා තියෙන ලෙක්චර් එකේ. නමුත් එතනින් එහාට ඕගොල්ලෝන්ට මට ගෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් we can have an interaction session. අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ තියෙන ප්‍රශ්න ඉස්සරහට තියෙන ප්‍රශ්න ගැන. ලෙක්චර් එක ඔච්චරයි අද දවසට. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න වගේ. Now any questions? You are feel free to ask now. දැන් අර පොත් ටික එහෙම download කරගත්තද ළමයි? ඉතින් ලයිබ්‍රරි ගිහිල්ලා තාම කලේ නැද්ද? කළා සර්. Okay. Buddhini is there. Inoka Gunaratna. Buddhini මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? No sir. ඒක ඔක්කොම හොඳට තේරලා තියෙන්නේ එහෙමද? දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ groups හරිද ළමයි? දැන් අපි කතා කරමු දැන් lecture එක ඉවරයි. මේ දැන් groups කට්ටියත් ඔයගොල්ලන්ගේ group හදාගෙන WhatsApp group හදලා leader කෙනෙක් පත් කරගෙන පටන් ගත්තද? තාම නැද්ද? තාම හිතනවද? නැත්නම් ඒ කට්ටිය missing in action ද? group හදාගත්ත සර් කට්ටිය. එතකොට හැම group එකකටම leader කෙනෙක් ඉන්නවද group presentation වල? මෙයා තමයි present කරන්නේ, මෙයා leader, මෙයා තමයි PowerPoint presentation එක හරි ගස්සන්නේ, අනිත් එක්කෙනා report එක ලියනවා. එහෙමයි කියලා බාරගත්තද? කවුද ඒක research කරන්නේ? හැම group එකකටම කවුද chartered accountant ලව හම්බ වෙන්නේ? ඒ දේවල් උත් මේ වෙනකොට decide වෙලා තියෙන්නේ. මොකද chartered accountant ලව දැන් මම දැන් කියන්නම් ඔයාලට. දැන් අද 19th February මම මේ කියන දේ හොඳට අහගන්න. අපේ accounting year එක ඉවරයි 31st March වෙනකොට. එතකොට එදායින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ওই chartered accountant ලව අල්ල ගන්න බෑ. දැන් මම කියන්නම්. මොකද 31st March 25 වෙනකොට ලබන මාසේ අද February 19යි මාර්තු 25 වෙනකොට හැම කම්පැනිම ස්ටොක් ගන්න ලොකු යුද්ධයක ඉන්නවා. මොකද ඒක year end inventory එක. ඔයගොල්ලෝ මේ නොදන්න දේ මම කියන්නේ. හැම අවුරුද්දේම අපි දන්නවනේ අපේ ඇඟේ තියෙනනේ biological calendar එක. රස්සාව අවුරුදු ගාණක් කරනකොට අපි දන්නවා routine work එකක් තියෙනවා. මොන කම්පැනිවා හිටියත් එකයි, නවලෝක හිටියත් එකයි, මේ මොනවාද central bank එකේ sorry වෙන කම්පැනි එකක හිටියත් එකයි. ඔයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා වැදගත් නැහැ. හැමදාම routine work එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට දැන් ඇවිල්ලා අද 19. දැන්
ස්ටෝස් ගන්න කට්ටිය දැන් ලබන මාසේ මේ මොනවාද මාර්තු 1 වෙනිදා ඔඩිටර්ස්ලා බුක් කරන්න ඕනේ ෆිසිකල් වෙරිෆිකේෂන් ඔෆ් ඉන්වෙන්ටරි. ඔයාලා ලියමනක් ගහලා යවන්න ඕනේ උන්ට. යවල ඉවරලා ඔඩිටර්ස්ලා බුක් කරගන්න ඕනේ. අඩුම ගානේ ඔඩිටර්ස් ඉස්සෙල්ලා දෙන්නෙක් එනවා. සීනියර්ස්ලා ඉන්නේ නැහැ. ජූනියර්ස් ඉස්සෙල්ලා දෙන්නෙක් එනවා. එහෙම නැත්නම් එදාට ඔඩිට් එකට උන් ෆිසිකලි වෙරිෆයි එන්නේ නැහැ. උන්ට වාහනයක් යවන්න ඕනේ සමහරවිට. උන්ට ලන්ච් අරේන්ජ් කරන්න ඕනේ. එතකොට උන් ඇවිල්ලා ගානේ රැන්ඩම් ඕගොල්ලෝ ස්ටොක් එක ගන්නකොට සාම්පල් එකක් උන් චෙක් කරලා උන් මතක ඇතු උන්ට කියලා අසනක් ගන්න ඕනේ. ආපු එකාගේ නම ලියා ගන්න ඕනේ. මොකද ඌ අසන් කළාට අපි දන්නේ නැහැ නේ කාගේද අසන කියලා. කවුද එන පොඩි කොල්ලගේ නම අහලා ලියා ගන්නවා. ආරයිට් අහවලා ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් තියෙනවා ඒක ලියා ගන්නවා. මොකද හේතුව? දැන් account year එකේ cut off එක 31st March ඉවරයි. 31st March වලින් account year එක ඉවරයි. ඒතකොට අප්‍රේල් මැද වෙනකොට අලුත් අවුරුදු කෙසේ තිබ්බත් ඔඩිට් එකට සියලුම ඩොකියුමන්ට්ස් ලැහැත්ති කරන්න ඕනේ. ලැහැත්ති කළා PLC එකක් නම් මාස දෙකක් ඇතුළත ඔඩිට් එක ඉවර කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ඔඩිට් එක කරන්න ආවහම එතන ඉන්න ඔඩිට් ටීම් එකේ අර ස්ටොක් වලට ආපු කොල්ලෝ එන්නේ නැහැ. ඒ කෙල්ලෝ නැහැ. එතකොට උන් ඇවිල්ලා අහනවා කවුද මේ ෆිසිකල් ස්ටොක් වෙරිෆිකේෂන් එකට ආවේ? එතකොට මේ අහවලා ඇවිල්ලා තියෙන මෙයාගේ අස්සන එයා ෆිසිකල් වෙරිෆයි කරලා තියෙනවා. නැත්තම් එතන ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ කෙලින්ම ගහනවා we are not responsible for the මේ stock balance කියලා. එතකොට තියෙන රසාව ඉවරයි. මම ඔය හැමතිස්සෙම රසාව ඉවරයි කියලා කියනවානේ. ඒක මම ඒක කියන්නේ purposely. මොකද හේතුව එහෙම නොකියුවොත් ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඟට දැනෙන්නේ නැහැ මේකේ තියෙන බරපතලකම. ඉතින් ඒක නිසා මම මගේ ප්‍රශ්නේ මගේ කතාවේ මුලට එනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ chartered accountant ලව අල්ලගන්න තියෙන්නේ හරියටම ළමයි දවස් 40යි. 40කටත් අඩු ප්‍රමාණයක් පෙබරවාරි 28යි කියලා ගත්තොත් එහෙම හරිම අඩු කාලයක් තමයි ඔය accountant ලව අල්ලගන්න පුළුවන්. මොකද අප්‍රේල් 1 වෙනිදාන් පස්සේ මේ මිනිසුන් අල්ලගන්න ලේසි නෑ. ඒකට අලුත් account year එකක් එක්ක ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා. ඒක නිසා ලේසි නෑ. ඊට පස්සේ තමයි ඔඩිට් ෆර්ම් වල ඉන්න chartered accountant ලව අල්ලගන්නත් ලේසි නෑ. මොකද මේ මිනිස්සුත් ඊළඟ අවුරුද්දේ දැන් මේ පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ ෆ්‍රී. මොකද chartered accountant ලා මුළු අවුරුද්දම වැඩ කළා. නොවැම්බර් 30 ඉඳලා මාර්තු 31 වෙනකම්. එතකොට නොවැම්බර් දෙසැම්බර් ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු මාස 4ක් පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් එකේ ඉන්නවා. මේ දවස්වල ඔඩිට්ස් උත් නැහැ. ඔඩිට් ෆර්ම් වල ඉන්න ට්‍රේනිස්ලට ඕන තරම් නිවාඩුත් දීලා ඒගොල්ලන්ගේ further studies වල ඉන්නවා. මොකද හේතුව මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මේ ටෙස්ටිං පීරියඩ් එක. ඒක නිසා දැම්මම ඕකට මේව කළේ නැත්තම් මේ DC වෙන්නේ නැහැ කට්ටියව හොයාගන්න. So I'm telling you in advance. තව මොනවද තියෙන්නේ? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. නැත්නම් ලෙක්චර් එක නවත්තන්න පුළුවන්. No questions? LMS එකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? access කරන්න බැරි මගේ modules හරි මම දාපු questions ඒ කියන්නේ assignments හරි වෙන මොන හරි පේන්නේ නැද්ද lectures සියලුම දේවල් මම upload කරලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට. ඒ මොන හරි access වල ගැටලු තියෙනවද? සර් PPT එක මේ LMS එකේ තිබ්බේ නැහැ. කොයි PPT එකද? අද කරපු එක. නෑ ඒක තියෙන්න ඕනේ. ආවෙන්න මම පෙන්නන්න. අනේක තමයි ඔයගොල්ලෝ මට කියන්න ඕනේ. ඔය ඉතින් පොඩේ වැරදුනා. මේ තියෙන financial reporting and disclosures කියලා ඉවරලා තියෙන්නේ 2 කියලා ඉවරලා. සර් ඒකෙන් ගියාම මේ රෙකෝඩින් එකට එන්න. ආයෙමද? හරි. මම දැන් ඒක ඇඩ් කරන්න. මට ඒ වගේ දේවල් අන්තිම මොහොත වෙනකන් ඉන්න එපා මේ මොනවාද දවස් සුමානකට පස්සේනේ කියන්නේ.
මට ටක් ගාලා කියන්න. දැන් මොකද මේකේ තියෙන පුතා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ මොනවද? මට පෙන්නන්නේ මේක එක පැත්තයි ඉන්නේ. ඔයාලට තේරෙනවද? ඔව්. මට පෙන්නන්නේ නැහැ නේ පැති දෙකම. මම දන්නේ මගේ පැත්තෙන් දැම්මහම මට පේනවා කියලා. එතකොට මෙතන දැන් මම දාලා තියෙනවා financial reporting and disclosure. so මෙන්න බලන්න වෙන තැනක දාලාද කියලා. හරි මම දැන් ඇඩ් කරන්න. හරි. ඕකේ. හරි. තව මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? එච්චරද එහෙමනම්? ඔව්. Okay, then soon after this lecture, maybe after 11 o'clock, I will upload the video. And as you mentioned, Navod, I will again upload the lecture notes relating to today. So then let's meet next Saturday, same time, 6:30. Okay. Have a nice weekend, guys. Thank you. Thank you, sir.